দেখছেন বাংলা এমজি নিউজ। আমরা সত্যি চাপি না, সত্যি ছাপি। প্লিজ লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ফর ফার্দার আপডেটস। নমস্কার, আপনারা দেখছেন বাংলা এমজি নিউজ। আপনাদের সাথে এখন রয়েছি আমি নীরা। চোখ রাখছি আজকের বিশেষ খবরের দিকে। রাজ্যে আবার শুরু হতে চলেছে দুয়ারে সরকার প্রকল্প। চলবে 21শে মে থেকে 31শে মে পর্যন্ত। পাশাপাশি তীব্র গরমের জেরে নাজেহাল রাজ্যবাসী। এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের খানিক স্বস্তির আশ্বাস দিয়ে গরমের ছুটি এগিয়ে 2রা মে থেকে 15 বা 20শে জুন পর্যন্ত ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে হাঁসখালি ধর্ষণের ঘটনায় মুখ পড়েছে রাজ্য সরকারের। ঘটনায় নাম জড়িয়েছে শাসক দলেরই এক প্রভাবশালী নেতার। এই অবস্থায় আজ বুধবার নবান্নের সমস্ত জেলার প্রশাসনিক আধিকারিক এবং পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই বৈঠক থেকেই ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। একই সঙ্গে বকটুইয়ের ঘটনা নিয়েও পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাথে পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বিষয় আজ প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে বৈঠকের পর সেই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে তার কাছে পাল্টা হিসেব চাইলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এইসব বিষয় নিয়ে আজ নবান্নের সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলা এমজি নিউজ। ওনাদের মেকানিজমের সাথে फास्ट में एक हिंदी ते बोली, उसका मेकानिज्म का साथ में उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का जो भाव बढ़ा है डोमेस्टिक गैस पूरा स्टेट को ऊपर में उन्होंने दे दिया कि स्टेट को ही कमाना है। स्टेट कैसे कमाएंगे? कमती करेंगे? आपने पूरा बढ़ा दिया। आपने कितना इनकम किया वो कभी देखा? आपने एक तरफा वन साइडेड जो बात कहा है देश का जनता को, वो टोटल मिसलीडिंग है, ठीक नहीं है, वो गलत है। आप बीजेपी का 5 स्टेट का बारे में अप्रिशिएट किया और जिसको बारे में अप्रिशिएट किया उसको आप बहुत सारे रुपया देते हैं। बहुत स्कीम में हम लोग को जो रुपया मिलता है उससे ज्यादा 50% मोर रुपया आप उसको उनको देते हैं। तो उनको तरफ से 4,000-5,000 करोड़ रुपया देना है, कोई बात नहीं है। वो 4,000 देते हैं तो आप उसको 40,000 देते हैं। आज जो स्टेट का नाम आपने बताया, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, सबका बारे को मेरे को इतना पता नहीं है। लेकिन मैं जब तक मेरे को स्टेट का बात है, हम लोगों भी आपको पता होना चाहिए कि ये 3 साल में हम भी पेट्रोल का हर पेट्रोल पोती हम 1 रुपया करके कंसेशन देता है सब्सिडी। इसमें हमारा गवर्नमेंट को 1,500 करोड़ रुपया चला गया। आपने एक दब्बे भी नहीं बोला। आपने बोला क्या कि स्टेट को और देना चाहिए, आपको लेना चाहिए और स्टेट को देना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? अपनी बाड़ाबेन और राज्य सरकार के बिक्री कर दिए टाका मेटाबे। आपका पास हमारा 97,000 करोड़ रुपया अभी बाकी है। 97,000 कोटी टाका আমরা আপনার কাছে পাবো। সেই টাকা আপনারা আমাদের দেন না। আমাকে 97,000 কোটি টাকার হাফ দিয়ে দিন। দেখুন আমি 3,000 কোটি টাকা পরের দিন দিয়ে দিচ্ছি। আমার দিতে কোনো আপত্তি নেই। আমি চালাবো কোত্থেকে? আপনারা জানেন এরা যে কথা বলে সে কথা করে না। রাইট নাও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ ট্যাক্সিং 25% মোর কম্পেয়ার টু ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অন পেট্রোল। শুনুন ওরা ট্যাক্সের টাকা কত কালেকশন করে। আমরা বলেছিলাম 50-50 করো। सेंट्रल पाक 50, स्टेट पाक 50। सेंट्रल को दो 50% टैक्स का रेवेन्यू, स्टेट को मिलना चाहिए 50%। बट दे वर नॉट एग्रीड। ये तो हमको 75% तो उन्होंने तुल के ले जाता है। तो स्टेट कैसे चलेंगे? स्टेट कैसे चलेंगे? पूरा सब स्टेट का ऊपर दे दिया। अभी देखिए जो बात प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मैं उनको कहेंगे कि आप ठीक से देख लीजिए। आप स्टेट को ऊपर बोझा
बोझा नहीं उतर के आप अपना पास थोड़ा देखिए। अपना पास क्या किया आपने? टोटल रेवेन्यू कलेक्शन कितना किया? आप 2014 से प्राइम मिनिस्टर है, 2014 टू सितंबर 2021 आपने कितना रुपया कमाया इससे? 17,31,242 crores. Please see that. Modi ji's time 2014 to September 2021, the total revenue collected by Modi government on petrol and diesel since it came to office, it is about 17,31,242 crores. क्यों किया? क्यों किया? ऐसे सब पब्लिक सेक्टर बेच रहा है, पूरा जनता का प्रोग्राम बंद कर दिया है, बैंक को बंद कर देता है, नोटबंदी किया है, क्या नहीं किया है? आज करने का बाद भी आप स्टेट का ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और आपने खुद 17 लाख करोड़ 17.3 लाख 242 करोड़ आप ले लिया पब्लिक का पॉकेट से, खाली पेट्रोल और डीजल का ऊपर। मैं डोमेस्टिक गैस का बात नहीं कहा, मैंने टच नहीं किया। खाली पेट्रोल और डीजल पे मोदी जी का इनकम हुआ है 17.3 लाख 202 करोड़ 242 करोड़। और आप स्टेट को बोलते हैं, आप कभी कभी कहते हैं स्टेट का पास इतना डेप्ट है। कितना डेप्ट है स्टेट का पास? अगर कोई स्टेट का पास अगर डेट हो जाता है तो डेट चलता ही है, लेकिन तब भी हम लोगों ने बहुत सारे डेट हम लोगों ने दे दिया, बहुत सारे डेट हम लोगों ने रिटर्न दे दिया। लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना लोन लिया? कितना है कर्जा? स्टेट का अगर 3-4 लाख है करोड़ तो आपका है 150 लाख करोड़ का माफिक। अपना बात तो थोड़ा कहो, लोगों को समझने दो। निजेर कथा बोलें ना, खाली बोलें स्टेट गवर्नमेंटेर एत लोन बाकी आछे, सीपीएम गवर्नमेंट लोन बाकी करे रेखे गेछे। आज पर्यन्त तो एक एमप्लयिजের माइनेও आमी बंद करिনি। और बांगला एकमात्र स्टेट जेखाने आमरा सरकारी कर्मचारीদের पेनशन दिই, अन्य कोनो स्टेट देয় ना, मने राखबेन। एत क्राइसिसের মধ্যেও 1 তারিখে টিচাররা माइने पान, আমরা এর জন্য গর্বিত। আমরা লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে, স্টুডেন্ট স্মার্ট কার্ড থেকে শুরু করে, কৃষক বন্ধু থেকে শুরু করে আমরা প্রচুর প্রোগ্রাম চালাই। কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে, রূপশ্রী থেকে শুরু করে সবুজ সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা স্কিম আমরা চালাই। আপনারা তো একটাও চালান না। আর নিজেরা এত টাকা ইনকাম করবেন পেট্রোলের ওপর দাম বাড়িয়ে, ডিজেলের ওপরে দাম বাড়িয়ে, একটা টাকা নয় 17.3 লক্ষ 242 কোটি, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা কামিয়েছেন পেট্রোল আর ডিজেলের ওপর দাম বাড়িয়ে। রোজ শেষ বসাচ্ছেন, তাতে আরও বাড়ছে। কি এক্সাইজ ডিউটি কমিয়েছেন আপনি? নভেম্বরে লোক দেখানো, রং মাখানো, ভেজাল মেশানো। বলি আপনাদের শেষ কত বসিয়েছেন? এডুকেশন শেষ, এগ্রিকালচার শেষ, রোড শেষ, সাজুগুজু শেষ, কি বাকি আছে? কিছু তো বাকি নেই। সেই শেষের টাকা একটাও কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট পায় না। You increase the, you have expanded the cess scheme so many times, from agriculture to industry to roadway to everywhere. That cess money state government don't receive, not received. It is only the central government that takes the money. সুতরাং আপনি সব টাকা তুলে নিয়েও চলে যাবেন, আমাদের টাকাও দেবেন না। রোজ পেট্রোলের দাম বাড়াবেন, রোজ ডিজেলের দাম বাড়াবেন, রোজ গ্যাসের দাম বাড়াবেন। 14 বার বাড়িয়েছেন, 14 বার বাড়িয়েছেন। আর ইলেকশন আসলে তখন অন্য লোকের ঘাড়ে দোষ দিয়ে, সকলে আমাদের নামে দিয়ে দোষ। সাধু সেজেছেন সব নন্দ ঘোষ, বিজেপির নন্দ ঘোষেরা। তাদের আমরা বলি নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখুন কি করছেন। শুধু 2000 মানে এই শুধু এই 21-22-এই
3.5 লক্ষ কোটি টাকার ওপরে আপনারা কামিয়েছেন অর্থ, এক বছরই রেভিনিউ আর্নিং করেছেন। আর স্টেটকে দেখাচ্ছেন গুজরাট দিয়েছে 3000 কোটি টাকা। গুজরাটকে তুমি দিয়েছো কত? হরিয়ানা দিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ দিয়েছে 5000 কোটি টাকা, আমিও 1500 কোটি টাকা দিয়েছি, কিন্তু তুমি আমার 97,000 কোটি টাকা দাওনি। আর তুমি গুজরাটকে কত টাকা দিয়েছো देखुन ना अपना कंपेयर करे। तुम गुजरात को कितना रुपया दिया? हमारा कोई एतराज नहीं है, दे दो जितना भी मर्जी। यूपी को कितना दिया? महाराष्ट्र को कितना दिया? बंगाल को कितना दिया? जो अपोजिशन स्टेट है उसको आप रुपया देते नहीं, लेते हैं। और इसका बाद हम आ भी करते हैं तो हो जाता है चर्चा, आप कत्ल भी करते हैं तो नहीं होता है बदनाम। हम चर्चा करते हैं तो हो जाता है बदनाम, आप कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होता है। खाली बंगाल का बारे में बोलता है, थोड़ा यूपी में देखो, थोड़ा मध्य प्रदेश में देखो, नंगा करके रख दिया सब प्रेस फोटोग्राफर का, सॉरी आई विड्रॉ द वर्ड। लेकिन सच तो ही है, क्या नहीं किया? जहांगीर नगर टू दिस प्रयागराज area, Hathras to Unnao, you don't allow the people to visit even the victim's house, and every day you are sending facts-finding committee. What facts-finding committee? Facts-finding committee we mention this time because you mention it. It is a government committee. How the BJP committee will be facts-finding committee? आपने लेसन लिया, अर्बन नक्सल बोलता है, उसका पास से लेसन लिया. This is their word, it is not your word. You have stolen the word, the BJP party. तो इसी के लिए मैं कहने चाहूँगी कि ये बात सच नहीं है कि हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने किया, हम और भी करने चाहते हैं. हम तो 1500 करोड़ का बात बोला, लेकिन हम तो ये नहीं बोला कि ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है जिसको सबको हम टैक्स वेव किया 2 साल के लिए, 1000 करोड़ का ज़्यादा होगा उसमें कि बॉबी यू आर द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यू ब्रॉट द फाइल टू मी, यस, एंड हमने कर दिया. तो उसमें भी अगर 1000 करोड़ आप कंक्लूड उसको इंक्लूड करो तो 2500 কোটি টাকা আমি দিয়েছি অলরেডি. তোমরা চাপিয়েছো, আমরা দিয়েছি, আর তার মধ্যে আমরা বিনা পয়সায় রেশন দিই, চিকিৎসা দিই, শিক্ষা দিই, আমরা নিজের পয়সা থেকে অনেক কাজ করি. স্বাস্থ্যসাথী তুমি ক টাকা দাও? থোড়াই তুমি টাকা দাও 1 পয়সা. কন্যাশ্রী ক পয়সা দাও? থোড়াই টাকা দাও 1 পয়সা. এগুলো সব আমাদের নিজেদের কি স্কিম. কিষাণ বন্ধু থেকে শুরু করে 10,000 টাকা করে দিই, কোথায় দাও টাকা? তুমি দাও. এই তো আমাকে এক্ষুনি फूड मिनिस्टर बोलছিল गाँव नहीं देता है एफसीआई तो आपको चावल भी नहीं देता है. चावल उसको पास लेना नहीं चाहिए, हमारा फार्मर्स का पास लो. और गेहूँ भी आपका ज़रूरत है तो यू कैन टॉक टू पंजाब एंड यू कैन ब्रिंग फ्रॉम गेहूँ फ्रॉम देयर, एंड ऑल्सो बंगाल में आप करो. एफसीआई के पास जाने का ज़रूरत क्या है? उसमें अच्छा चीज़ नहीं देते हैं, वो टूटा फाटा देता है जो जिसको लोगों ने पसंद नहीं करता है. लोगों ने फार्मर्स का चीज़ लेना पसंद करता है. लास्ट टाइम ऑल्सो वी procured about 50%, 50 lakh crores this metric ton for paddy. ये मेरे को याद है कि मैं एवरी टाइम करते हैं. तो दिस इज माई रिप्लाई दैट व्हाट मोदी जी हैज सेड. विथ माई हम्बल रिक्वेस्ट आई विल टेल मोदी जी, प्लीज at the meeting of COVID, it was better not to discuss this subject, but it was your agenda. Obviously, it was a one-sided agenda. The other party, the other people, the other chief minister were not able to speak. Though we listen to you carefully, but we don't agree with your views. The state, always you give the state stepmother attitude to the opposition states, and only you give help to them who gave you full support. 1, 2 exceptional, that also I know. So we don't agree with you. We will demand decrease the price of petrol and diesel and domestic gas. Only the time of election
रेशन में भीषण खाली भाषण देने से काम नहीं चलेगा। और इलेक्शन का टाइम होगा तो बैंक में 15 लाख रुपया करके आप दे देंगे, ऐसा भाषण में काम नहीं चलता। काम तभी चलता जो काम पे सच बात मिलता है। सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या हमारा साथ तो विकास नहीं है, उसमें क्या हो गया? अंधेरा हो गया। बीजेपी राज्यों का साथ आपका विकास है और ऑपोजिशन स्टेट जो है, रूल स्टेट, उसमें आपका आधार है। आधार मीन्स आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड में भी स्कैम निकाला आप लोग देखा। उधर में आप रोशनी नहीं डालते, खाली उधर में आप दिया बुझा देता है। मेरे को हिंदी अच्छा नहीं है, इसी के लिए मैं पूरा अच्छा वर्ड नहीं जानती, लेकिन तब भी हम तो सोच सकते हैं। आप क्या करते हैं? All will be in your dark side, and only the BJP state, rule state, they will give the sunlight. And we, the people from the opposition party, opposition rule state, they will face the discrimination, the stepmother attitude, the negligence, the abuse, the accuse, the atrocities, what not. It is also one type of extortion to the democracy. Don't bulldoze the democracy. In a democracy, you have to take lesson from us. Every day your people shouts, give this, do this, do that. Even if I go to Delhi for a day, they organize some agitation against of me. But when your people come to here, we give them the red carpet. We welcome all of them. We don't do any nuisance things like ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्ति तोड़ के चला गया, हमने नहीं करता है। नड्डा का लेजू में कुछ हुआ था, काटा बोलता है, माछ का जो मछली होता है उसका लेजा में थोड़ा काटा होता है। काटा में 50 गाड़ी का पीछा में क्या एक झगड़ा हुआ छोटा से लोकल में, इतना 355 भेज दिया। हर रोज कहते हैं 356 करो, तो आपका लिए क्या करना है? यू आर रनिंग द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, not the cooperative federalism. You weaken the federal structure like anything. You weaken the democracy. You bulldoze the democracy. And that will be my today's reply to my Honorable Prime Minister with my regards and respect. Thank you very much. বুঝতে পারলেন তো সাধারণ মানুষ? আলুর বদলে আলু বকরা। চাইলাম পেট্রোলের দাম কমাতে, চাইলাম ডিজেলের দাম কমাতে, চাইলাম গ্যাসের দাম কমাতে মানুষের জন্য, আর মোদিজির উপহার উনি বাড়াবেন আর তোমরা কমাও। তোমরা কোথা থেকে কমাবে? টাকা কোথায় পাবে? উনি সব টাকা লুটে নেবেন স্টেটগুলো থেকে। আর আমাদের যাতে সব প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যায়, সরকারি কর্মচারীরা মাইনে না পায়, সেদিকে শুধু ওনার লক্ষ্য। তা হবে না বাপু, রাজ্যটা তা নয়। তুমি ইডি সিবিআই তোমরা বিজেপি পার্টি যতই দেখাও, লড়তে পারলে এসো, লড়ে যাও। আমরা গণতন্ত্র সাথে করেই বাঁচবো, উন্নয়নের সাথে, উন্নয়নের পথেই বাঁচবো, এটাই বাংলা। আমি যেসব স্টেটকে উনি টার্গেট করে বলেছেন, অল স্টেটকে আই এম গিভিং মাই ফুল মরাল সাপোর্ট ফর দেয়ার কজ। থ্যাংক ইউ। কি আছে হয়েছে? আমাদের রাজ্যের থেকে যেখানে সেন্ট্রাল এক্সাইজ 27 টাকা 90 পয়সা, সেখানে আমাদের রাজ্যে সেই জায়গায় সেলস ট্যাক্স হচ্ছে 22 টাকা 30 পয়সা। সেন্ট্রাল এক্সাইজ বেশি, ওদের বেশি, ওরা নয় বেশি। রাজ্যকে চাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে আরো কমানো হয়, তাহলে তো রাজ্য আরো সাফার করবে। এবং মানে রাজ্য খাবে না, রাজ্য ঘুমোবে না, রাজ্য চিকিৎসা করবে না, উনি বাড়াবেন, উনি সব টাকা লুটে নেবেন, আর রাজ্য পায়ে গিয়ে ওনাকে সবটা দিয়ে আসবেন। এমনিতেই আমরা 97,000 কোটি টাকা পাই। আমি তো বলছি 97,000 কোটি টাকা থেকে আপনি আমাকে 50,000 কোটি টাকা দিন, আমি কথা দিচ্ছি 10,000 কোটি টাকা দেবো। আপনার রাজ্য 5,000 দিয়েছে, আমি 2,500 অলরেডি দিয়েছি, আমি 10,000 কোটি টাকা দিয়ে দেবো এই পারপাসে। শুধু আমায় টাকাটা দিন। গভর্নমেন্ট স্কিমস অ্যাক্রস দ্য স্টেট থ্রু ট্যাবলো, মোবাইল ভ্যান, র্যালি, স্ট্যাটিক স্টলস, মেলা, কালচারাল প্রোগ্রাম, ফুড স্টল, সেল অফ প্রোডাক্টস, প্রোগ্রামস, নানা রকম, যে যেরকম যার জেলায় যেটা
ভালো হয় সেগুলোকে দেখতে হবে। এরপরেই আমরা দুয়ারে সরকার নিয়ে আসছি এই কারণে যে 5 থেকে 15 আপনারা যেটা করলেন সেখানেও অনেকে গ্রিভ্যান্সেস দেওয়ার চেষ্টা করবে, তখন আপনার হাতে একটা টাইম দরকার, যে টাইমটা আপনি তাকে কাজটা দিতে পারেন, প্যারালালি চলবে। ফলে অ্যানাদার রাউন্ড অফ দুয়ারে সরকার, মানে আরেকটা দুয়ারে সরকার হবে 21শে মে থেকে। 21শে মে থেকে আপনি আবার অ্যাপ্লিকেশান রিসিভ করতে পারবেন 21শে মে থেকে 31শে মে, অর্থাৎ 5ই মে থেকে 5ই জুন যে প্রোগ্রামটা আমরা দিচ্ছি উন্নয়নের পথে, কেউ যদি কারো কোনো গ্রিভ্যান্সেস থাকে, কোনো পেনশন পাচ্ছে না, কোনো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছে না, কোনো স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড পাচ্ছে না, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পাচ্ছে না, যে সার্ভিসগুলো দেওয়া হয় দুয়ারে সরকার থেকে, যেহেতু 5 থেকে 15 পর্যন্ত এক্সিকিউশন হচ্ছে 5 থেকে 20, 21 তারিখ থেকে 21শে মে থেকে মনে রাখবেন আপনাদের কিন্তু দুয়ারে সরকার আবার শুরু হবে। ডিএম, এসডিও, বিডিও থেকে শুরু করে, এসপি, অ্যাডিশনাল এসপি, ওসি থেকে শুরু করে, লাইন ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে, অল দ্য প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি থেকে শুরু করে, সেক্রেটারি থেকে শুরু করে, জয়েন্ট সেক্রেটারি থেকে শুরু করে, ডিজি থেকে শুরু করে, সিপি থেকে শুরু করে, সিএস থেকে শুরু করে, এইচএস থেকে শুরু করে, অল দ্য ডিপার্টমেন্টকে এটা বলা হচ্ছে। এরপর আমরা অ্যাপ্লিকেশন উইল বি রিসিভড ফ্রম 21শে মে থেকে 31শে মে, 10 দিন সময় দিলাম। যদি কেউ কোনোভাবে না থাকেন, না পেয়ে থাকেন, তার অ্যাপ্লিকেশনটা 21 থেকে 31শে মে পর্যন্ত নেওয়া হবে এবং প্রসেসিং এবং সাথে সাথে প্রসেস করা হবে। সার্ভিস আন্ডার দুয়ারে সরকার লোককে দিতে শুরু করবে 1 জুন থেকে 6 জুন। যেটা 21শে মে থেকে 31শে মে আমরা করছি, অ্যাপ্লিকেশান রিসিভ করছি, সেটা 1 জুন থেকে 6 জুন আমরা অ্যাপ্লিকেশানগুলো প্রসেস করব। এবং আন্ডার পাড়ায় সমাধান, আমার মনে হয় পাড়ায় সমাধানটা আমাদেরও ভালো করে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এখন অনেক জায়গায় পানীয় জলের প্রবলেম, একটা টিউবওয়েল করে দিলে পাড়াটা ঠিক থাকতে পারে, এইগুলো দেখে নিতে হবে। পাড়ায় সমাধানটা আমার মনে হয় 5ই মে থেকে পাড়ায় সমাধানটা থাক 1 মাস ধরে। পাড়ায় সমাধান তো একটা নির্দিষ্ট টাকা আছে, তার মধ্যে ছোট ছোট করে করে আমরা করি, কিন্তু ছোট ছোট করে অনেক কাজ হয়। স্মল ইজ অলওয়েজ বিউটিফুল। একটা বড় ব্রিজ করতে যা টাকা লাগে, তাতে কিন্তু মনে রাখবেন তার 10% দিয়ে আমি অনেক লোকের জলের ব্যবস্থা করতে পারি, লাইটের ব্যবস্থা করতে পারি, এটা মাথায় রাখতে হবে। প্রজেক্ট প্রিপারেশন অ্যান্ড প্যারালাল প্রসেস অফ প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভাল আন্ডার পাড়ায় সমাধান উইল বি। আপনি তো পাড়ায় সমাধান নিলাম, কিন্তু সমাধানটা কবে থেকে করব? ওটা দিচ্ছি 7 জুন থেকে 27 জুন। ম্যাডাম, তাহলে তার আগে নিয়ে নিতে হবে, নাহলে কাজটা কমপ্লিট করতে পারবে না। তাহলে যেটা আমরা 5ই মে থেকে যেটা নিতে শুরু করব পাড়ায় সমাধান অ্যাপ্লিকেশনগুলো, সেটা 10 দিন 15 দিন আমরা অ্যাপ্লিকেশন নিলাম, তাহলে দুয়ারে সরকারের সাথেই ওটা করে দাও, তার সাথে করে নিতে হবে পাড়ায় সমাধানটা। ইয়েস ম্যাম, পাড়ায় সমাধানটা একটা আলাদা আলাদা করে ক্যাম্প করো। ঠিক আছে না, যেহেতু দুয়ারে সরকার হচ্ছে না, তুমি একটা কাজ করো, দুয়ারে সরকার হচ্ছে তোমার 15ই মে থেকে, এই 21শে মে থেকে 31শে মে, তুমি তাহলে 5ই মে থেকে পাড়ায় সমাধানটা 20শে মে পর্যন্ত করে দাও, তাহলে দুটো চললো। তাহলে পাড়ায় সমাধানটা তোমার কাজও তুমি প্রসেসটা করতে শুরু করলে। তুমি 10 দিন নিলে, আর তুমি 5 থেকে 15ই মে তুমি নিলে, আর তুমি 15 থেকে 20-র মধ্যে সমাধান করে দিলে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ডিএমএসপিরা প্লিজ, ডিএমএসপিদের দেখাও, ডিএমদের এটা ক্লিয়ার হয়েছে? আমি যেটা বললাম ডেটটা ক্লিয়ার হয়েছে? মালদা একটু হাত তুলবেন, মালদা। ম্যাডাম, আমরা বুঝতে পেরেছি 5ই মে থেকে 20th মে পর্যন্ত পাড়ায় সমাধানের যে অ্যাপ্লিকেশনস গুলো নেওয়া, তারপরে 21st মে থেকে 31st মে অবধি আমাদের দুয়ারে সরকারের অ্যাপ্লিকেশনস নেওয়া, এবং তারপরে এবং এগুলো আমি সিএস কে বলবো একটা করে লিখিত গাইডলাইন্স দিয়ে দিতে। আমরা করে দেব, হ্যাঁ, তাহলে সুবিধে হবে। ঠিক আছে। লাস্ট টাইম ম্যাম আমরা করেছিলাম পাড়ায় সমাধানে, এদেরকে ডিসেন্ট্রালাইজ করে পাওয়ার দিয়ে দিয়েছিলাম, 5 লক্ষ অবধি এরাই কাজ করতে পারবে, আমাদের কাছে পাঠাতে পারে। ভেরি গুড। 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাজ তোমরা নিজেরাই করতে পারবে,
এটা নিজেদের একটা স্বাধীনতা থাকে এবং ডিএমরা স্বাধীনতা নিয়ে এই কাজটা করতে পারে। 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাধীনতা থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে অনেক কাজ টুকটাক হয়ে যাবে। এবার হচ্ছে, আচ্ছা, মালদায় যে পেশেন্ট দুটো জম্মু কাশ্মীরে আহত হয়েছিল তারা এসে গেছে কালকে, ট্রমা সেন্টারে ভর্তি হয়েছে, ট্রমা কেয়ারে। ম্যাডাম ওরা এসে গেছে, ট্রমা কেয়ারে আছে ম্যাডাম। ওদের সার্জারি হয়েছে, একজনের ওটি কমপ্লিট হয়েছে ম্যাডাম, আরেকজনের ওটি প্রয়োজন নেই, তো তাকে সম্ভবত আজকেই ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যার ওটি হয়েছে সে রিকভার করলে তারপরে ছাড়া হবে। ঠিক আছে, দেখে রেখো। ওদের ফ্যামিলির যদি ইমিডিয়েট কোনো ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম হয় আমাকে বলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, বা ওদের ট্রিটমেন্টের কোনো খরচা যাতে না হয় সেটা দেখে নিও, যাতে ওদের ট্রিটমেন্টে কোনো খরচা না লাগে। গভর্নমেন্ট মাস্ট গিভ দ্য ফ্রি ট্রিটমেন্ট, ঠিক আছে? দেখে নিচ্ছি। উত্তর দিনাজপুরের ডিএম, ম্যাম নমস্কার। ব্যাপারটা বুঝলেন যেটা বললাম? ডিএম এসপিরা যারা আছেন, এডিএম এসপি সব বুঝলে? মিনা বুঝলে সব? আর দেখলে আমি যেগুলো বললাম, বাংলার আবাস যোজনা, বাংলার সড়ক যোজনা, বাংলার ঘর, তারপরে হচ্ছে বাংলার বাড়ি, যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেয়েছিলেন, বাংলার ঘর, বাংলার বন, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ, যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন যে গানটা আর কি। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য খেয়ে ভগবান। সুতরাং এটার ওপরেই কিন্তু বাংলার বাড়ির প্রজেক্ট, ওই থিমের ওপরেই। কারণ আমরা অল ইন্ডিয়ার যে নামটা সেটা আমরা রিজিওনাল নামে করি, তার কারণ এক একটা রাজ্যের এক এক রকম ভাষা, বাংলার মানুষের কাছে ভাষাটা যাতে পৌঁছায়, এগুলো হচ্ছে ভাষা পৌঁছানোর একটা, মানে এটা একটা ইউনিক পদ্ধতি। এবং এসব ক্ষেত্রে আমাদের টাকা তুলেই, এটা নয় কেউ কেউ আবার বলে গর্ব করে কেন্দ্রের টাকা, কেন্দ্র টাকাটা পাচ্ছে কোত্থেকে? তুলে নিয়ে যাচ্ছে তো সব এখান থেকে 75% ট্যাক্স, আমাদের দেয় 25%। আমরা বলেছিলাম তোমরা 50-50 নাও, তাহলে আমাদেরটা আমরাই করে নিতে পারবো। তুমি নেবে 75% ট্যাক্স আর সব কিছু রাজ্যের ঘাড়ে চাপাবে, এটা তো হয় না। আর অনেক প্রজেক্ট আছে যেখানে আমাদের ম্যাক্সিমাম টাকা দিতে হয়, বন্ধ করে দিয়েছে টাকা দেওয়া। ICDS থেকে শুরু করে, আশা থেকে শুরু করে সব আমাদের বেশিরভাগ দিতে হয়। কাজে এই প্রজেক্টগুলো ভালো করে মনিটরিং করা, 100 দিনের কাজ ভালো করে মনিটরিং করা, এবং এগুলো ডিএম বিডিওদের সাথে মিটিং করে সমস্ত ডিটেলস দেখবে। সার্ভিস দুয়ারে সরকার তাহলে বুঝতে পেরে গেছো? পাড়ায় সমাধানটা সিএস তোমাকে, এটা যেহেতু দ্বিবেদী তোমাকে চেঞ্জ করলে এটা লিখে নিও ওদের দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, লিখে নিয়েছি। এবং এই সময়টা গভর্নমেন্ট অফিসারদের ছুটি দেবে না, তার কারণ হচ্ছে তাদের কাজটা করতে হবে খুব এমার্জেন্সি ছাড়া। আর যখন ঝড় জল হবে, কোনো বড় কোনো ব্যাপার হবে, হ্যাঁ, তবে হলিডে, অফিসিয়াল হলিডে এবং সানডে প্রোগ্রামটা হবে না। অফিসিয়াল হলিডে এবং সানডে প্রোগ্রামটা হবে না, তার কারণ যারা কাজ করে 24 ঘন্টা তাদের একটু রিল্যাক্সেশনের টাইমও দিতে হয়, তাদের অন্যান্য কাজকর্ম আছে সেগুলোও দেখে নিতে হয়, এটা মাথায় রাখতে হয়। সিএস অলরেডি কতগুলো ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছে, যার মধ্যে অলরেডি বলেছেন যে ডিজাস্টার রিলেটেড ম্যাটারগুলো প্ল্যানিং করে রাখতে এখন থেকে, কোনটা কোথায় পাওয়া যায়, কি করে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। 2 হচ্ছে, আমরা জানি ফ্লাড অ্যাফেক্টেড এরিয়া কোনগুলো, ডিবিসি জল ছেড়লে ডোবে কোন এলাকাগুলো, এখন থেকে নজরে রাখতে হবে। সাইক্লোন অ্যাফেক্টেড এরিয়া কোনগুলো, কোন এলাকাগুলো বেশি বাজ পড়ে, এই ব্ল্যাক স্পটগুলো এখন থেকে নজর করে রাখতে হবে। এবং সঙ্গে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, ডিএমজি, সিভিল টিমস সব অ্যাক্টিভ করে রাখতে হবে। ইন্টিগ্রেটেড ডিজাস্টার কন্ট্রোল রুমস comprising of all departments connected with floods and cyclone should again be formed under CSA leadership from 1st of June. Control room will start functioning state district from 1st of June. তার আগে যদি বড় কিছু হয় সেখানে তো 24 ঘন্টা এমার্জেন্সি আছেই, দেখে নিতে হবে। All level officers, staffs will stand cancel except for urgent personal work, health reasons. এই সময় মানে ঝড় জল যখন হয় বা ছুটিটার ব্যাপার আছে। এটা ছাড়াও আমার মনে হয় ওয়ার্কিং পিরিয়ডটা অলরেডি চিফ সেক্রেটারি বলেছেন যে আপনারা মে জুনটা কাজ করে নিন, তারপরে বর্ষা আসলে তখন আর টাকা নষ্ট করে জলে ঢালবার প্রয়োজন নেই,
আবার বর্ষার আগে প্ল্যানটা করে রাখুন, যাতে বর্ষা চলে গেলেই কাজটা করতে পারেন, তাতে গভর্নমেন্টের সাশ্রয়ও হয় এবং টাকাটা জলেও যেন না যায়। প্রত্যেকটা টাকা আমরা কেন্দ্রের কাছে 97,000 কোটি টাকা পাই, টাকা দেয় না, বড় বড় ভাষণ, আমার রাজ্যের ওপর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সব সাধু সেজেছে, সেটা আমি পরে আসছি। অল ফিল্ড লেভেল অফিসার আমি বিশেষ করে বলবো যে শুড গো রেগুলারলি, ইন্সপেক্ট প্রজেক্ট স্কিমস, এক্সিকিউশন ইজ প্রপার, নো কম্প্রোমাইজ অন কোয়ালিটি। 100 ডেজ ওয়ার্ক থেকে শুরু করে বাংলা আবাস যোজনা, বাংলা একটা ডায়েরি করুন, কে কোথায় কবে যাচ্ছেন ডায়েরি টাইমটা লিখে রাখুন, জায়গাটা সময়টা লিখে রাখুন, তাহলে আপনার যখন হায়েস্ট অফিসার যাবে তাকে ডায়েরিটা আপনি দেখাতে পারবেন আপনি কি কাজটা কবে করেছেন। আপনারও একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যালেন্ডার থাকা উচিত। আমাদের কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যালেন্ডার আছে, এবং যেহেতু পরীক্ষা ছিল, আজকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হবে, আমি মে মাসের লাস্ট উইক থেকে আবার ডিস্ট্রিক্ট ভিজিট শুরু করব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং করার জন্য। কাজেই মনিটরিং এবং সুপারভিশন টিমটাকে আপনারা রেডি রাখুন ভালো করে, এটা অনেক কাজ করে। আমি ল অ্যান্ড অর্ডার ভালো রাখা এমনি আমাদের ভালোই, কিন্তু কিছু কিছু টিভি চ্যানেল নিজের টিআরপি রেট বাড়বার জন্য, কেউ কর্ণাটকা থেকে এসছে, কেউ দিল্লি থেকে এসছে, কেউ আবার উত্তরপ্রদেশ থেকে তার নেতাকে নিয়ে এসছে, এমন বাংলা ভাষায় কথা বলছে যে সেটা বাংলা না হিন্দি না গুজরাটি না রাজস্থানি, কিছুই বোঝা যায় না, ভাষাটাই জানে না, টিআরপি করে বেড়াচ্ছেন রোজ খুন দেখিয়ে আর ধর্ষণ দেখিয়ে। আগে টেলিভিশন চ্যানেল ছিল দর্শনধারী, এখন কেউ কেউ বলে, আমি বলছি না এটা আমার কথা নয়, ধর্ষণধারী। ধর্ষণ হোক বা না হোক কমপ্লেন পেলেই দিয়ে দিচ্ছে। আরে ভাই, তুমি তো আগে মিডিয়া ট্রায়াল না করে ফার্স্ট ইউ এনকোয়ার, ইউ ক্রস চেক ফ্রম দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে এরকম ঘটনা কি ঘটেছে। যদি ঘটে থাকে তাহলে ঘটনাটা কি একটু বলবেন, তাকে একটু টাইম দিতে হবে। ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তো বলতে পারবে না, ঘটনা ঘটলে সেটাকে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। ইনভেস্টিগেশনের টাইমটুকু, ধরুন সকাল 10টায় ঘটনা ঘটলো, নিশ্চয়ই সে বিকেল 4টের মধ্যে আপনাকে প্রাইমারি রিপোর্টটা দিতে পারে। তারপরেও যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে যেতেই ধরুন 2 ঘন্টা টাইম লাগলো, তাকে তো গিয়ে পৌঁছতে হবে। কতগুলো ঘটনা আছে যেগুলো ফরেন্সিক রিপোর্টের ওপর ডিপেন্ড করে, পোস্টমর্টম রিপোর্টের ওপর ডিপেন্ড করে, আন্দাজে বলা যায় না, সেগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। কমপ্লেন মনে রাখবেন, আমাদের রাজ্যে একটা জিনিস আছে, এখানে বেশি গণতন্ত্র আছে বলে এখানে ডায়েরি লজ হয়, এখানে এফআইআর বেশি, কমপ্লেন লজ হয়, কিন্তু উত্তরপ্রদেশে কমপ্লেন লজ করতে দেয় না, গুজরাটে দেয় না, রাজস্থানে দেয় কিনা আমি জানি না, মধ্যপ্রদেশে দেয় না। কদিন আগে তো দেখেছেন মধ্যপ্রদেশে সব নেকেট করে সাংবাদিকদের লকআপের মধ্যে রেখে দিয়েছে যাতে তারা ওদের বিরুদ্ধে নিউজ করতে না পারে। আমাদের এইসব জায়গায় এসব কীর্তি হয় না, কীর্তি ও কেলেঙ্কারির জনক, আমরা করি না এসব। কাজেই এটা মাথায় রাখবেন যে আমাদের এখানে একটি কেস হলেই আমি তার বিরুদ্ধে অ্যাকশান নিতে বলি, ইফ ইট ইজ জেনুইন কেস। আমি আবার বলছি, আমার কাছে 50টা চিঠি আসে জাস্ট আমার হাতে, তাছাড়াও তো ধরুন নবান্নে বিভিন্ন সোর্সে বিভিন্নভাবে আসে, সরকারিভাবে আসে, বেসরকারিভাবে আসে। আমি তাতে যদি কোনো কেস দেখি, এমনকি আমার তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধেও, আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে অ্যারেস্ট করার নির্দেশ দিই উইদাউট ইনভেস্টিগেশনে, যেটা আমার উচিত নয়। আমিও ল পাস করেছি, আমি লটা জানি, কিছু কিছু জানি, ভালো জানি না হয়তো, যে উইদাউট ইনভেস্টিগেশন সামবডি ইজ কমপ্লেন্ট অ্যান্ড সকাল থেকে এবিপি আনন্দ 24 ঘন্টা চালাতে শুরু করে দিল। আর দুটোর নাম তো আমি বলছি না, সেগুলো আগেই বলে দিয়েছি, ইশারাই কাফি। আপনি ছাড়িয়ে দিলেন, অমুক লোক কমপ্লেন করেছে ওনার নামে, উনি নাকি অ্যাটেম্প্ট করেছিলেন রেপ করবার। আপনি দেখেছেন যে ঘটনাটা সত্যি কিনা? আমার বিরুদ্ধে তো কত কমপ্লেন করে, কত চিঠি, কত এফআইআর করেছে কোনো কোনো গভর্নমেন্ট বিজেপির। ঘটনার সত্যতাটা দেখেছেন কি? ঘটনার সত্যতাটা যাচাই করুন, যাচাই করার পরে যদি দেখেন ইয়েস ইটস এ কারেক্ট নিউজ,
আপনি চালান, আমার কোনো আপত্তি নেই, আপনার পুরো ফ্রিডম। এবং বরঞ্চ আপনি ইনফরমেশনটা আমার কাছে আনলে আমি অ্যাকশান নিতে পারি। আজকে আপনাদের কথায় আমি কিন্তু একজন ব্লক প্রেসিডেন্টকে অ্যারেস্ট করিয়েছি, বেলগাঁও মনে হয় অ্যারেস্ট করার নির্দেশ দিয়েছি, বেলাগ্রাম যেটা জলপাইগুড়িতে। কিন্তু আমি দেখবো আদৌ নিউজটা সত্যি কিনা। যদি কমপ্লেন ঠিক হয় অ্যারেস্ট করে অ্যাকশান হবে, আর যদি কমপ্লেন ঠিক না হয় তাহলে কিন্তু অ্যাকশানটা আপনাদের বিরুদ্ধে হবে, কারণ এগুলো একরকম হেড স্পিচের মধ্যে পড়ে। একটা নিউজ নিয়ে সারাক্ষণ ঘৃণা আর বিদ্বেষ তৈরি করা। সুপ্রিম কোর্ট অলরেডি বলেছে হেড স্পিচের বিরুদ্ধে রাফ অ্যান্ড টাফ ডিসিশন নিতে, এটা প্রশাসনের নিশ্চয়ই জানা আছে। এবং জেলায় জেলায় অলরেডি মিডিয়া টিম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গাইডলাইন্স অনুযায়ী করেও দেওয়া হয়েছে, স্টেটেও করা হয়েছে। আমরা চাই মিডিয়া ফ্রিলি কাজ করুক উইথ দেয়ার ফ্রিডম, কিন্তু টিআরপি রেট বাড়াতে গিয়ে একটা ছোট্ট ঘটনা নিয়ে এমন কিছু করবেন না এর একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। কী হয় বলুন তো? এই যে একজন দুজন সাহস পায় না, এটা আপনাদের জন্য পায়। এরা এটাকে ক্যাজুয়ালি ভাবছে, এরা ভাবছে ওই মিডিয়াতে নামটা দেখাবে, প্রচার দেখাবে, কি হবে, আমি 2 বছর জেল খাটবো, চলে আসবো, এইরকম একটা মানসিকতা হয়ে গেছে। এই মানসিকতাটার বিরুদ্ধে আপনাকে রুখে দাঁড়াতে হবে, আমাদেরও রুখে দাঁড়াতে হবে, সামাজিক শক্তিকেও রুখে দাঁড়াতে হবে। এটা অবক্ষয়, এটা ভালো নয়। আপনাকে বলতে হবে এটা যাতে না হয় সেই দিকটায় নিয়ে যেতে হবে। এই হয়েছে সবটা দেখাচ্ছেন, বাচ্চার নাম বলে দিচ্ছেন, মায়ের নাম বলে দিচ্ছেন, নেতাদের মুখ দিয়ে বলে দিচ্ছেন। আপনারা জানেন না এগুলো নাম বলা বারণ, পরিবারের নাম বলা বারণ। একটা যদি অন্য দলের নেতা এসে আপনার টিভিতে বলেও দেয়, দায়টা কিন্তু আপনার উপর বর্তায়। তার কারণ আপনি লাইভ দেখাচ্ছেন, আপনি 4টা কাটতে পারছেন না, এটা ফ্যাক্ট। আপনি একটু পরে করুন না, আপনি আগে দেখে নিন কোনটা বলছে, কোনটা আপনার যাওয়া উচিত, কোনটা যাওয়া উচিত নয়। আমরা তো বারণ করিনি আপনাকে নিউজ সরবরাহ করতে, আপনি করুন, কিন্তু টিআরপি রেটের জন্য এমন কিছু করবেন না যে টিআরপিটা একদিন আমাদের সকলকে ধাক্কা দেবে। মানে আমাকে ধাক্কা দিয়ে লাভ নেই, আমি আমার মতো অ্যাকশান নিই, আমি অ্যাকশান থেকে কখনো ইনঅ্যাকশানে যাই না। ধাক্কা কিন্তু আপনারাও খেতে পারেন, এই ধাক্কার মধ্যে যাবেন না। আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করলাম, আই ক্যান অ্যাপিল বাট আই ক্যানট কম্পেল ইউ টু ডু ইট। একদিন নিজেরা বুঝবেন যেটা করছেন সেটা ঠিক বা বেঠিক। আমি আপনার একটা নিউজের ওপর ভিত্তি করে আমি কিন্তু অ্যাকশান নিই, কিন্তু যদি ধরুন অ্যাকশানটার জায়গায় রিঅ্যাকশান হয়, মানে সে হয়তো করেইনি, যে কেউ যে কারো বিরুদ্ধে কমপ্লেন করতে পারে। আমার কাছে তো এত ফেক চিঠি আসে, তা যদি আমি করি তাহলে তো আমার দরজাটাই বিক্রি হয়ে যাবে। এ ওর নামে কমপ্লেন করছে, ওর নামে কমপ্লেন করছে। অনেকের আবার কমপ্লেন করার একটা হ্যাবিট আছে, যেটা জেনুইন সেটা জেনুইনটাকে যেন অন্যগুলোর সাথে গুলিয়ে দেবেন না দয়া করে। আর জেনুইন হলে আমি কোনো পার্টি কালার দেখি না, এটা আপনারা আগেও দেখেছেন। আমি ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে অ্যাট্রোসিটিস থেকে শুরু করে আমি অ্যাকশান নিয়েছি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে। বরঞ্চ বিজেপির ক্ষেত্রে অ্যাকশান সিপিএমের ক্ষেত্রে হয়নি। সিপিএম এত অত্যাচার করার পরেও বলুন তো কটা লোককে আমরা অ্যারেস্ট করেছি? নরকঙ্কালের মালাদের তো কোর্টের অর্ডারে অ্যারেস্ট হয়েছিল একজন নরকঙ্কালের নেতা, আমরা কিন্তু করিনি, আমরা কিন্তু ভিন্ডিকটিভ নই। বিজেপির কত নেতার কত কেচ্ছা কাহিনী বেরোচ্ছে, কটা অ্যারেস্ট হয়েছে? অনেক কমপ্লেন ছিল পেট্রোল পাম্পের এজেন্সি দেওয়া নিয়ে, কজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি? কত কীর্তি হয় নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে বলছে, সেগুলোই দেখুন না। কজনকে অ্যারেস্ট করেছি? মহিলা ঘটিত থেকে সব ব্যাপার আছে, আমরা ভিন্ডিকটিভ নই। কিন্তু মনে রাখবেন, কোথাও আমার মনে হচ্ছে এটা একটু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। তার কারণ প্রত্যেকটা দিকে যেমন পজিটিভ দিক থাকে, আবার নেগেটিভ দিকও থাকবে। আমি যেন এমন কিছু না করি, যেমন আগে আমি জানতাম কতগুলো পত্রিকা ছিল, তাদের ইডিওলজি ছিল ডেড বডির ছবি ফার্স্ট পেজে দেখাবে না, কারণ এটা মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। সেই রকম মনে রাখবেন, আপনার বাচ্চা তো জিজ্ঞেস করবে এটা কি, এটা কেন হচ্ছে।
আর আজকাল ইউটিউব তো আপনারা জানেন এমন কিছু নেই যে দেখায় না, ফলে আমাদেরও একটু সতর্ক হতে হবে। আমরা সব কিছু জানাবো, সব কিছু শেখাবো, কিন্তু সাথে সাথে সমাজের যে দায়িত্ব কর্তব্য, আপনাদের যে দায়িত্ব কর্তব্য, আমি তো একা নই, আমি আপনাদের নিয়েই কিন্তু আমাদের সংসারটা শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট অফিসারদের নিয়ে নয়, শুধুমাত্র পুলিশ একা রক্ষা করতে পারে না, নকল বুদিলগড় সবাইকে নিয়ে করতে হয়। এক্ষেত্রে আমার যদি একটা হাতকে সাহায্যে প্রস্তুত করতে হয়, আপনার হেল্প আমি চাই, হেল্পিং হ্যান্ডস না থাকলে হয় না। আমি এডিজি, আইজি, ডিআইজি তাদের আমি ইনস্ট্রাকশন দেব, ডিজি এখানে আছেন, এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার আছেন না, আদার্স আছেন, তারা যেন থানাগুলো ভিজিট করে। ডিআইজি হলাম, হেডকোয়ার্টারে বসে থাকলাম না, দিস ইজ নট দ্য জব। আমি ডিআইজি হলাম মানে আমি ডিস্ট্রিক্ট আমার হাতের মুঠোয় থাকবে, আমি ভিজিট করব। আইজি ডিআইজিরা কতবার থানা ভিজিট করছে, সেই থানায় কত কেস আছে, ইভেন এফআইআর করে দিলেই কিন্তু কেস হয় না। আপনারা কি করেন দেখো, মনে হচ্ছে আই এম সরি, আমি আগে এগুলো বের করেছিলাম বলে তাই তোমাদের বলছি, অন্য জায়গায় এটা হয় না। আমরা কি করি, কেউ এফআইআর লজ করলেই সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে কাউন্ট করে দিই। নো, নট দ্যাট। কোন এফআইআরটা কারেক্ট আর কোনটা কারেক্ট নয়, প্লিজ টেক কেয়ার দ্যাট। ইয়েস ম্যাডাম। আমরা এটা করি না, ফলে আমরা সংখ্যাটা বাড়িয়ে দেখাই। তার কারণ হচ্ছে আমরা ভেরি ট্রান্সপারেন্ট, কিন্তু মনে রেখো অনেক এফআইআর কিন্তু অনেকে মিথ্যে করেও করে। যেমন শিখিয়ে দিচ্ছে একটা কেসে 4টে এফআইআর হচ্ছে, তোমাকে কোন এফআইআরটা ধরতে হবে, ফার্স্ট এফআইআরটা, তাতে একটু অ্যামেন্ড করা যেতে পারে, আর একটা নাম ইনক্লুড করলো ইনভেস্টিগেশনের সময়, দ্যাট দ্য প্রভিশন ইজ দেয়ার। কিন্তু তোমাকে আমি বলছি এফআইআর মানেই কিন্তু এফআইআর নয়। এফআইআর তোমায় দেখতে হবে কোনটা জেনুইন কোনটা জেনুইন নয়। এটা পুলিশ স্টেশনগুলো কিন্তু কেয়ার নেয় না, এটা একটা মনিটরিং সেল থাকবে যার দায়িত্বে তুমি নিজে থাকবে। ঠিক আছে ম্যাডাম। যে কোনটা জিডি এফআইআরে কনভার্ট হতে পারে, কোনটা পারে না, কোন এফআইআরটা কারেক্ট কোন এফআইআরটা কারেক্ট নয়। ধরো 4 জন সাংবাদিক একটা জায়গায় গল্প করছে, 4 জনের মধ্যে মারপিট হলো, একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করে দিল, তুমি কি এটাকে এফআইআর অ্যাটেম্প টু মার্ডার হিসেবে ট্রিট করবে, না তুমি এটা পার্সোনাল এনিমিটি হিসেবে ট্রিট করবে, না ইট ইজ জাস্ট পার্সোনাল কোয়ার্ড হিসেবে ট্রিট করবে, অসাময়িক একটা স্কাপেল হিসেবে ট্রিট করবে? এটা ভেবে নিতে হবে, এবং এটা ভাববার জন্য তোমাদের মোটিভেটেডও করতে হবে, এবং যেগুলো ফলস সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। কেস কেন বেশি পেন্ডিং থাকে বলো তো? আসল কেসটা আমরা করি না, যেগুলোর গুরুত্ব নেই সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি। আর চার্জশিট টাইমে দেওয়া, চার্জশিট টাইমে দেওয়া এবং ধারাগুলোকে ঠিক মতো অ্যাপ্লাই করা। ঠিক আছে। আমরা অনেক সময় কি করি, অ্যারেস্ট করি, একটা ফালতু ধারা দিয়ে দিই, পরের দিন কোর্ট থেকে ছেড়ে দেয়। অনেক তো আছে আবার এমনিতেই ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে, ফলে তোমাকে তো চার্জশিটটা সাজাতে হবে সেভাবে। তুমি একটা কেসকে অ্যারেস্ট করলে, ইফ দ্যাট ইজ এ ড্রাগ অ্যাডিক্টেড কেস, তোমাকে সেই ধারাটাকে ইনক্লুড করতে হবে। তুমি করছো না, তুমি করছো না মানে তোমার নিচের লেভেল অফিসার করছে না, তাদের বলো মোর অ্যাক্টিভ হতে। আইসির দায়িত্ব কিন্তু অনেক, পুরো এলাকাটার মানুষকে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে। সিমিলারলি সিপি মানে কমিশনাররা, এসপিস and other senior officer of the district and subdivision will conduct frequent visit to ensure smooth law and order and crime situation. ডিজি এডিজি আইজিরা যেমন করবে, তেমনি এসপি, অ্যাডিশনাল এসপি, সিনিয়র অফিসার ডিস্ট্রিক্টে যারা আছেন, সাব ডিভিশনের যারা আছেন, তারাও থানায় ফ্রিকোয়েন্ট ভিজিট করবেন। আর আপনাদের আইবি রিপোর্টটা এখন নিজেরাই আপনারা দেখেন, ফলে ঠিকমতো দেখতে পারেন না। দরকার হলে সংবাদ মাধ্যমের সাথে একটা রিলেশন করুন, ওরা অনেক খবর রাখে, সবাই তো খারাপ নয়। জেলায় জেলায় অনেক গরিব সাংবাদিক আছে আমি মনে করি, যারা মাইনে পায় না, একটা নিউজ দিলে 3000 টাকা পায়, এরকমও অনেকে আছে। অনেক সাংবাদিক আছে ভালো ইনফরমেশান জানে, তাকে সোর্স হিসেবে কাজে লাগান না। আপনাদের তো সোর্স মানি আছে, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আছে, তারা কিন্তু ইন্টেলিজেন্সে আপনাকে অনেক হেল্প করতে পারে, কারণ খবরটা আপনাদের পুলিশের আগে ওরা পায়। কি করে পায়? এটা তাদের ক্রেডিট, এখানে আপনাকে তার মদত নিতে হবে। ফলে ছেলে, একটা গরিব ছেলে টাকা পায় কম,
লোকাল কাজ করে বলে সে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইম্পিউটও পেতে পারে, আর আপনাকে অনেক বড় ঘটনা থেকে বাঁচাতে পারে। তাদের দিকে আমাদের তাকাতে হবে, তাদের লিস্টটা করে নিন প্রত্যেকটা জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে। ইনভলভমেন্ট অফ লোকাল পপুলেশন থ্রু কমিউনিটি পুলিশিং সার্ভিস। মানুষের কনফিডেন্স, যে মানুষ আপনাকে এসে সত্যি কথাটা যেন বলতে পারে, কোনো প্রবলেম হয়েছে পুলিশ থানায় যেতে যাতে ভয় না পায়, সেই জন্য মানুষের মধ্যে কনফিডেন্স রেস্টোর করতে হবে। কী করে করা যায়? আমাদের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আছে, আপনারা খেলাধুলা করেন, আপনারা বিয়ে দেন, আপনারা নানা রকম সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম করেন। ইনভলভমেন্ট উইথ দ্য কমন পিপুল আপনাকে প্ল্যানিং করতে হবে। কমিউনিটি পুলিশিং তো আমরাই স্টার্ট করেছি, ইটস এ গুড প্রোগ্রাম, এবং এটাকে কোঅর্ডিনেট করে যান। কোঅর্ডিনেশন বিটুইন দ্য পুলিশ অ্যান্ড সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ডিএম এর সাথে এসপি রিলেশন থাকবে, এটা আমি চাইব। কেন নেই? আমি একটা দুটো জেলাকে জিজ্ঞেস করি, মিদনাপুর ইস্ট, মিদনাপুর ওয়েস্ট, প্লিজ দেখান তো ওদের। প্রথমে মিদনাপুর ইস্ট আসুন। নমস্কার ম্যাম। কে? পূর্ণেন্দু? হ্যাঁ ম্যাম। তোমার ওখানে এসপি বসে আছেন? ম্যাম আজকে ওনার একটু শরীর খারাপ, একটু চিকেন পক্স হয়েছে, একটু আইসোলেটেড আছেন। এখানে অ্যাডিশনাল এসপি থেকে সব, এখানে থানার ওসি, এসডিপি, অ্যাডিশনাল সবাই আছেন এখানে। ওর কি চিকেন পক্স হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম, চিকেন পক্স হয়েছে, বাড়ির সবার হয়েছে, বলে একটু স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভালো করে ট্রিটমেন্ট করতে বলো, কোনো অসুবিধা নেই। তো অ্যাডিশনাল এসপি দেখছে এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি একটা কথা বলছি, ও এসপিকে বলে দেবে, এসপি ডিএম এর মধ্যে যেন রিলেশন ভালো থাকে। ডিএম এসপি একসাথে মুভ করবে, কারণ ওখানে হলদিয়া আছে, আমার তাজপুর পোর্ট আবার আসছে, আমার ওখানে অনেক অ্যাক্টিভিটি বাড়বে, দুর্গাচক থেকে শুরু করে, দীঘা থেকে শুরু করে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিস্ট্রিক্ট, এবং এই ইম্পর্টেন্ট ডিস্ট্রিক্টের অনেক আইসি আমি শুনছি ভালো কাজও করছেন না, এবং কেউ কেউ তো ইন্ডিভিজুয়াল তাবেদারি করতে ব্যস্ত। এটা না করে মনে রাখবেন, ওখানে যেমন তাম্রলিপ্ত জেলা, দীঘা আছে, ট্যুরিস্ট যায় লক্ষ লক্ষ, হলদিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট এরিয়া, ওদিকে কোলাঘাট আছে। আমি দেখতে চাই ডিএম এবং এসপি একসাথে মুভ করবে, কোনো ইগো এখানে কাজ করবে না, এবং অ্যাডিশনাল এসপি থেকে শুরু করে, এসপি থেকে শুরু করে, বিডিও থেকে শুরু করে, এসডিও থেকে শুরু করে, প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের গুড রিলেশন হবে। আমি এটা দেখতে চাই ম্যাম। থ্যাংক ইউ। নেক্সট মিদনাপুর ওয়েস্ট। স্যার ম্যাডাম। রেশমি, তোমাকে একটু ভিজিট বেশি করে করতে হবে। তোমাদের ওখানে গোয়াল তো আমার বড় ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে তোমার ওখানে গাছ কাটা টাটা নিয়ে আমার কাছে কমপ্লেন আছে, গড়বেতা ফরেস্টের গাছও কাটা হয়েছে বেশি। অ্যাকশান শুরু করে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকশান অলরেডি হচ্ছে, কিন্তু এইসব আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, যারা এসপি এবং ডিএম বা আইসি বা যারা আছেন, এক হচ্ছে যে কেসেস অফ ফ্রড, ফেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার্স কেউ কেউ করে বেড়ায়, যেমন ফ্রেড চিট ফান্ড করে লোকের টাকা ঝাড়ে, সেরকম টাকা চুরি করে, সরি ঝাড়েটা উইথড্র করলাম। এক্সটর্শন অফ মানি, জোর করে মানুষের কাছে অত্যাচার করে টাকা নেয়। ইললিগাল অ্যাক্টিভিটিস, আর্মস বিজনেস, স্প্রেডিং অফ ফলস নিউজ, ইনফরমেশন টু ডিস্টার্ব কমিউনাল হারমোনি or incite people against the government, etc., should be immediately dealt with strictly and action taking. Grievances of the general public should be immediately addressed. গড়বেতে আমি যতদূর জানি, so far my knowledge is concerned, আমরা অবশ্য অ্যাকশান নিয়েছি, কিন্তু অ্যাকশান নিতে আমার লেট হবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশান কেন হয়নি? এবং এই সব কেসে স্যান্ড মাইনিং বলুন, গাছ কাটা বলুন, ইললিগাল অ্যাক্টিভিটিস বলুন, করাপশান বলুন, আমি পরিষ্কার বলছি, রং দেখার দরকার নেই। ইউ টেক, যদি ইনফরমেশান কারেক্ট হয়, ইউ টেক স্ট্রং অ্যাকশন। আমাদের পক্ষ থেকে কেউ আপনাকে বাধা দেবে না, কারণ কথাটা আমি বলছি, অন্য কেউ নয়।
ঠিক আছে, কথাটা আমি বলছি এই কারণে, কেউ যদি কোনো বড় নেতাও যদি করাপশন করে, আই হ্যাভ টু টেক অ্যাকশন এগেনস্ট অফ দেম। পার্টি কাউকে চুরি করতে বলেনি, এই পার্টিটা মানুষের পার্টি, মানুষকে সাহায্য করতে বলেছে। যদি কেউ ইন্ডিভিজুয়াল পকেটে মানি তোলে সেটা পার্টির দোষ নয়, সে যে পার্টিই হোক। এ পার্টি ও পার্টি দু পার্টির কথা আমি বলছি না, আমি সব পার্টির কথাই বলছি। সেন্ট্রাল বিজনেসের নামেও গভর্নমেন্ট সেক্টরে সেন্ট্রালে চাকরি দেওয়া হবে বলেও টাকা তোলা হচ্ছে, যে কেসই হোক না কেন। ইট মে বি সেন্ট্রাল, ইট মে বি স্টেট, ইট মে বি পঞ্চায়েত, ইট মে বি মিউনিসিপ্যালিটি, ইট মে বি লোকাল, ইট মে বি গাছ কাটা, ইট মে বি স্যান্ড মাইনিংস, এসব হবে না। এবং গর্বেতা কেসে আই উইল টেল ইউ টু টেক স্ট্রং অ্যাকশন এগেনস্ট ইচ অ্যান্ড এভরিবডি। আমি যখন ল্যাঙ্গুয়েজটা বলছি ইচ অ্যান্ড এভরিবডি, তখন ইচ অ্যান্ড এভরিবডি হবে, ঠিক আছে? কেশপুর ঠিক আছে? দীনেশ কেশপুর ঠিক আছে? ঠিক আছে ম্যাম। শালবনী? শালবনী ঠিক আছে ম্যাম। খড়গপুর? খড়গপুর ঠিক আছে ম্যাম, কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট নেই। দাঁতন? দাঁতন ঠিক আছে ম্যাম, আমরা বর্ডারে চেকিং গুলো করছি, আর কোনো অসুবিধা নেই। নারায়ণগড়? নারায়ণগড়ও ঠিক আছে ম্যাম। তোমার কি ঝাড়খণ্ডের বর্ডার আছে, ঝাড়গ্রামের বর্ডার আছে কিছু? ঝাড়গ্রাম বর্ডার আছে ম্যাম। গড়বেতা ওদিকটা তোমার আছে ওই কেশিয়ারি? কেশিয়ারি, ইয়েস ম্যাম। কেশিয়ারি খড়গপুর লোকাল ম্যাম, এরা থানাগুলো ঝাড়গ্রাম বর্ডার সঙ্গে আছে ম্যাম। সেগুলো ঠিকমতো নজর রাখছো, ভিজিট করছো? একদম ম্যাম, আমরা নাকা লাগিয়েছি ম্যাম বর্ডারে, আর সাইড মাইনিং নাকা চেকিং তো রেগুলার চলবেই, পুলিশ গট গট করে হেঁটে যাবে, তার হাঁটাটাই মানুষকে বলবে যে আমি তোমার জন্য আছি। রাইট ম্যাম। ডিএম মাঝে মাঝে বিডিও অফিসে সারপ্রাইজ ভিজিট দেবে, বিডিওরা পঞ্চায়েত দেখবে কি কাজ করছে না করছে, পঞ্চায়েত সমিতিও, ডিএমও জেলা পরিষদের কাজগুলো একটু নজর রাখবেন। কারণ আই এম রিসিভিং সাম কমপ্লেন্টস, আমার আগে কমপ্লেনটা রেশমির আমাকে দেওয়া উচিত ছিল। জাগিয়ে সোর্স অফ ইনফরমেশনের ব্যাপার আছে, আমি তোমাদের বললাম এই কারণে দেখে রেখো। আমি এবার বাঁকুড়াকে ডাকছি। বাঁকুড়ায় কি ডিএমএসপির কোনো প্রবলেম হচ্ছে? ডিএমএসপি এমনিতে কোনো প্রবলেম নেই। বাঁকুড়ায় ডিএম এর বিরুদ্ধে কেউ কেউ কমপ্লেন করছে, হোয়েদার দ্যাট কমপ্লেন ইজ জেনুইন অর নট সেটা আমার ডাউট আছে, বাট কেউ কেউ করছে। যারা করছে দেখে নাও কি কমপ্লেন করছে এবং ব্যাপারটা কারেক্ট কিনা, ঠিক আছে? আমি ডিএমকেই দায়িত্বটা দিচ্ছি। তুমি তো রাধিকা, দেখে নাও। পুরুলিয়া? ম্যাডাম আমরা আছি এখানে, আমি আছি, এসপি সাহেবও আছেন। তোমাদের তো কোনো প্রবলেম নেই নিজেদের মধ্যে, কিন্তু তোমাদের ঝাড়খণ্ড বর্ডার হওয়ার জন্য বর্ডার থেকে কিছু এপাশ ওপাশের লোক ঢুকে বিজেপি নানা রকমভাবে বদমাইশি করার চেষ্টা করছে, লোক ঢুকিয়ে। আমরা কিন্তু পুরো একেবারে অযোধ্যা পাহাড় থেকে শুরু করে সব কাজ করে দিয়েছি। মানুষ যেন কাজের ফসলটা পায় এটা দেখতে হবে, এটা লক্ষ্য রাখতে হবে, ঠিক আছে? অযোধ্যা পাহাড়ে পানীয় জলও হয়ে গেছে ম্যাডাম, হয়ে গেছে। বান্দোয়ান, অযোধ্যা পাহাড়, বাঘমুন্ডিতে একটা ঘটনা ঘটেছে, না ঘটলে ভালো হতো। কেন ঘটবে? যাতে না ঘটে তার জন্য আইসিদের দায়িত্ব নিতে হবে এবং এসপিকেও ভিজিট করতে হবে। আর ডিআইজিরা জেলায় গেলে বলবে ভিজিট করুন, চলুন আমার সাথে, বসে থাকলে হবে না। বসে থাকার কাজ আমি কাউকে দিতে পারবো না, ঠিক আছে? ঝাড়গ্রাম? নমস্কার ম্যাডাম। কি জয়সী আছো? ইয়েস ম্যাম। তোমাদের ওখানে কি পোস্টার, একটা দুটো তিনটে পোস্টার নিয়ে তো সব মাওয়িস্ট মাওয়িস্ট করে চিৎকার করছে, অ্যাকচুয়াল ঘটনা কি? বিশ্বজিৎ বলতে পারো? যতটুকু আমরা খোঁজ পেয়েছি ম্যাম, গ্রাউন্ড লেভেলে কিন্তু কোনো অশান্তির কোনো রকম খবর নেই, এবং বিভিন্ন লোকাল ব্যবসায়ী যারা আছে বা গ্রামের মানুষের সাথেও কথা বলে বিভিন্ন সূত্র ধরে আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়াল মাওয়িস্ট মুভমেন্টের কোনো এভিডেন্স এখন অবধি পাইনি।
একটা দুটো তিনটে পোস্টার বিজেপি লাগিয়ে দিয়েছে এবং সেই তিনটে পোস্টার নিয়ে মাওবাদী করে কোনো টিভি এটাকে রাজনীতি করছে, মানুষের মধ্যে ভয় ঢোকাচ্ছে। তোমরাই বা কেন লোকালি বলে দিচ্ছ না যে ঘটনাটা সত্য নয়? আর যদি কোনো মাওয়িস্ট আসে ঝাড়খণ্ড দিয়ে, টেক অ্যাকশন এগেনস্ট অফ দেম। বেলপাহাড়ির বর্ডার সিল করেছো? আমি এসপিকে জিজ্ঞেস করছি, বেলপাহাড়ির বর্ডার সিল করেছো? হ্যাঁ ম্যাডাম, ওখানে আমাদের বর্ডার সিল আছে এবং আমাদের চেকিং চলছে, আমাদের সারপ্রাইজ নাকাও চলে এবং আমরা বি এবং সি লেভেলের অপারেশন করছি। বেলপাহাড়ির বর্ডার দিয়ে কেউ ঝাড়খণ্ড থেকে ঢুকছে এবং তাদের কেউ মদত দিচ্ছে। ম্যাডাম আমরা প্রত্যেকটা ইনপুট চেকিং করি ম্যাডাম, কিন্তু এখন পর্যন্ত একটাও এভিডেন্স পাইনি যেখানে ঝাড়খণ্ড থেকে আমাদের এখানে কেউ ঢুকেছে ম্যাডাম। তাই আমার কাছে 4 জনের খবর আছে, তার মধ্যে ডিজিকে আমি পাঠিয়েছিলাম মাঝে। অ্যারেস্ট করেছো কজনকে? ম্যাডাম অলরেডি আমরা টার্গেট করে 3 নাম বলবে না, কজনকে অ্যারেস্ট করেছো? ম্যাডাম এই রিসেন্টলি 3 জন খুব ইম্পর্টেন্ট লোককে অ্যারেস্ট করেছে, আর 2 জনকে টার্গেট করা আছে, খুব শীঘ্রই আমরা বুঝতে পারছো 3 জনকে অ্যারেস্ট কিন্তু আমরা করেছি। তারা নানা রকমভাবে বদমাইশি করছিল, দুষ্টুমি করছিল। আর একটা দেখে নাও, যাদের আমরা ওই মুভমেন্ট থেকে ন্যাশনাল এতে ফিরে আসতে চেয়েছিল, প্রায় 8,000 চাকরি আমরা দিয়েছি অলরেডি। কত চাকরি দিয়েছি আমরা? হোমগার্ডের চাকরি কতজন মাওয়িস্ট যারা এক্স আছে কতজনকে দিয়েছি? মাওয়িস্ট আর কেএলওর কত চাকরি দিয়েছি? ম্যাডাম ক্লোজ টু অ্যাবাউট 10,000 পিপল হ্যাভ বিন দিয়েছি অলরেডি। তার মধ্যে যদি কেউ একটা দুটো বাদ পড়ে যায়, তাদের সাথে ডেকে কথা বলে তাদের বায়োডাটাটা ডিজির কাছে পাঠিয়ে দাও। এখানে তোমাদের যেন কোনো নেগলিজেন্স কাজ না করে। তারাই কিন্তু বাইরে থেকে ডেকে নিয়ে আসছে, এটা আমার কাছে ইনফরমেশন। সুতরাং আমার ইনফরমেশনের সাথে তোমাদের ইনফরমেশনের গ্যাপ আছে। আমি ঝাড়গ্রাম যাব, খুব শীঘ্রই জানিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এবার আমি আচ্ছা বাঁকুড়া তো হয়ে গেল, হুগলির ডিএমকে ডাকছি, ডিএমএসপি। নমস্কার ম্যাডাম। ঠিক আছে দীপা, সব ঠিক আছে ম্যাডাম। এখানে আমাদের পাশে সিপি সাহেব আছেন ম্যাডাম। চন্দননগরের সিপি? আমার নমস্কার ম্যাডাম, অর্ণব। হ্যাঁ অর্ণব চন্দননগরে আসে, প্লাস তোমার হুগলি জেলার এসপি। ম্যাডাম আপনাকে বলে ম্যাডাম হি হ্যাজ গন অন 3 days লিভ, যে আপনাকে 3 দিন আগে বলেছে। কে দেখছে এখন? অ্যাডিশনাল এসপি হেডকোয়ার্টার ম্যাডাম, ওখানে হি ইজ ইন চার্জ, বসে আছে ম্যাডাম। কই হানে আছে? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? মাইকটা কাছে নিন ম্যাডাম। শিবপ্রসাদ পাত্র, এডিশনাল এসপি রুরাল আছি। আচ্ছা, দেখে রাখবেন ঠিক করে, ওখানে আরামবাগ সাব ডিভিশনটা ভেরি ভালনারেবল। আর দীপা তুমি একটু দেখো আরামবাগের ওদিকে, আরামবাগ, তারপরে তোমার হচ্ছে খানাকুল, এইসব জায়গার লোকেরা যাতে পরিষেবাটা পায় সেটাও একটু দেখো। ওই তারকেশ্বর আরামবাগ সাব ডিভিশনটা, এদিকের লোকেরা তাও অনেকটা পায়, কিন্তু ওদিকের লোকেরা ঠিকমতো দুয়ারে সরকার, পাড়ায় পাড়ায় সমাধান, এগুলো একটু নিজেরা দেখে নিও, ঠিক আছে? ওকে। হাওড়া। নমস্কার। মুক্তা, তোমার মন ঠিক আছে? মুক্তার ভাইটা কিভাবে মারা গেছে, খুব স্যাড বেচারা। বিদেশে চাকরি করতো না, ফরেন সার্ভিসে। তোমরা তারপরে ওর বিরুদ্ধে কোনো কেস টেসও করেনি, ওরা কিচ্ছু করেনি। তোমাদের তো উচিত আমাদের বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে ব্যাপারটাকে টেক আপ করা। একটা ইয়াং ছেলে। মুক্তাকে বলেছিলাম না, মুক্তা তো দেখো ও নিজেই দুঃখী হয়ে বসে আছে। তোমাদের তো একটু দেখতে হবে না, একটা সহকর্মীর এরকম হয়েছে, সুতরাং ইট ইজ ইয়োর ডিউটি টু টেক কেয়ার। দেখে নাও, দেখে নিয়ে এটাকে টেক আপ করো। কি করে ছেলেটা মারা গেল হট করে? ঠিক আছে, একটা ইয়াং ছেলে। মুক্তা তুমি আছো, সৌম্য আছে, আর সুধাকর আছে, তাই তো? ম্যাডাম এখানে আছে ম্যাডাম। হ্যাঁ ম্যাম, সিপি সাহেব ম্যাম নবান্নতেই আছেন ম্যাম, সৌম্য এখানে আছেন। আচ্ছা আচ্ছা, সৌম্য তোমাকে একটু ফিল্ডে যেতে হবে, তুমি কিন্তু ফিল্ডে যাওয়াটা কমিয়ে দিয়েছো। ফিল্ডে বেশি করে ভিজিট করবে, তোমার ওই জায়গাটা বেশি ভালনারেবল হয়ে যাচ্ছে। পুলক তুমিও আছো, একদিন বসো, কথা বলে দেখে নাও থানাগুলো এফেক্টিভ আছে কি নেই। সামনে ঈদও আছে, দেখে নেবে। ঈদের সময় তো আবার কোথাও কোথাও নানা রকম সাম্প্রদায়িক দল যারা, তারা তো নানা রকম করে। আর এখন সিপিএম আবার ও একটা সম্প্রদায়কে করছে, তো এ আর একটা সম্প্রদায়কে করছে। দুটো মিলে দুটো সম্প্রদায় ঢুকে গিয়ে দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ করার চেষ্টা করছে। কোনো রকম যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না হয়, আর কেউ যাতে কোনো সাম্প্রদায়িক স্পিচ দিতে না পারে। যেই দিক, আমিও যদি দিই, আমার বিরুদ্ধে টাফ অ্যাকশন নেওয়ার জন্য আমি তোমাদের বলছি,
স্টার্ট করো ফ্রম মি। সাম্প্রদায়িকতাকে, হেড স্পিচকে নো প্রশ্রয়, এটা মাথায় রাখতে হবে। আর বাদবাকি হাওড়া, আমার মনে হয় হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টও ড্রেনেজটা করবার জন্য ভালো কাজ করছে। হ্যাঁ ম্যাম, ওরা ম্যাম ক্লিনিংটা কাজ চলছে ম্যাম, ভালোই কাজ চলছে ম্যাম, ভালো কাজ করছে এবং আমি রিপোর্টও পাচ্ছি ওরা ওদের পুরো মদত দেবে পুলিশ থেকেও, যাতে ওরা কাজটা ভালো করে করতে পারে, হাওড়ায় জল জমাটাকে অন্তত কিছুটা আমরা কমাতে পারি। আর ডুমুরজলায় খেলনগরী রেডি আছে, ওটা 3-4 জনকে নিয়ে একটা কমিটি আমরা করে দিচ্ছি ফর মেনটেনেন্স। পিডাব্লিউডি স্পোর্টসকে দেবে, স্পোর্টস দেখে নেবে মেনটেনেন্সের জন্য, প্লাস 4-5টা ডিপার্টমেন্টকে একসাথে করে আমরা করব। আর এটা কবে প্রোগ্রামগুলো আমরা ইনাগুরেট করব তোমাকে জানিয়ে দেবো। ঠিক আছে ম্যাম। ঠিক আছে ম্যাম। নদিয়া গুড আফটারনুন ম্যাম। কে আছে দেখি, শশাঙ্ক, এটা কে আছে নদিয়ায়? ম্যাম এসপি ইজ উইথ মি ম্যাম, এসপি কৃষ্ণনগর, এসপি রানাঘাট ভিসি তে আছে ম্যাম। এসপি কৃষ্ণনগর ঈশানী ইজ উইথ মি ম্যাম, এখানে আমার সঙ্গে আছে। হাসখালিতে ঘটনাটা ঘটলো কি করে? আর তোমরা খবর নাওনি কেন আগে? তোমাদের কোনো সোর্স নেই? তোমাদের একটুখানি নেগলিজেন্সের জন্য গভর্নমেন্ট কেন ফেস করবে বলো তো? গভর্নমেন্ট তো কোনো জিনিস লুকোতে চায় না, ছুপোতে চায় না। গভর্নমেন্ট তো চায় যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হোক, সে যেই হোক। তা তোমাদের 3-4 দিন লেগে গেল কি করে? আর ফ্যামিলি বা কোনো ইনফরমেশন কেন দিল না? তোমরা বলছো পুলিশ যখন গেছে মুখ খুলছে না, একরকম স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, সিবিআই যখন যাচ্ছে আরেক রকম স্টেটমেন্ট দিচ্ছে। চিলড্রেন কমিশনের রিপোর্টও আমি পেয়েছি, তারাও বলেছে 3-4 রকম স্টেটমেন্ট বেরিয়েছে। এই কেসগুলো সিরিয়াসলি দেখে নিতে বলো লোকাল লেভেলে। তাহলে এসপি থাকা, আইসিদের থাকার দরকার কি? আইসিরা যদি ঠিক মতো না দেখে, আমার কাছে কিছু লোক অ্যালিগেশন করেছে একটা জায়গায় ব্যাপারে, তোমরা জানো আমি অলরেডি বলেছি অ্যারেস্ট করতে এবং কেস অ্যাকশন নিতে, এক্সটর্শন কেস। ম্যাম কালকে ম্যাম আমরা পেয়েছি ইনভেস্টিগেশন। ঠিক আছে, ডিটেইলস বলতে হবে না, কিছু কাজ সিক্রেটলিও আমরা করি, ঠিক আছে? এটা কি ঈশানী আছে? এটা কে আছে? ম্যাম ঈশানী আছে ম্যাম, এসপি কৃষ্ণনগর। তোমার কৃষ্ণনগরের জায়গাগুলো তো ভালনারেবল, কিন্তু তোমাকে আরও এফেক্টিভ হতে হবে, ওইভাবে কাজ হবে না। তেহট্ট, তোমার চাপড়া, ওদিকে তোমার নাকাশিপাড়া, ওদিকে পলাশি, তোমার কত বড় দিক, ওদিকে কৃষ্ণনগর, বেতুয়া ডৌরি, এখানে স্ট্রংলি কাজ করতে হবে, স্ট্রং লোক চাই। আর রানাঘাটে ভিসিতে কে আছে দেখি? স্ট্রং না হলেও কিন্তু যে কোনো দিন তোমার ওখানে ঘটনা ঘটানোর প্ল্যান করছে, আমি আগে থেকে বলে দিলাম। ইন্টেলিজেন্স কাজে লাগাও। রানাঘাটে কে আছে দেখি ভিসিতে? হাসখালি তো তোমার এলাকা, তার মানে ইউ আর গিলটি ফর দ্যাট অলসো। তুমি ঠিক মতো খবর রাখো, এই জন্য বলছি তো তোমার নেগলিজেন্স। গিলটি মিনস নেগলিজেন্স ইজ ইয়োর আইসির নেগলিজেন্সের জন্য এটা হয়েছে। আইসি কেন ঠিক টাইমে প্রপার অ্যাকশন নেয়নি? তোমরা খোঁজ রাখো না কত ডেড বডি যাচ্ছে, কোথায় কে মারা যাচ্ছে, ন্যাচারাল ডেথ কটা আছে, আনন্যাচারাল ডেথ কটা আছে, এগুলো তো খবর রাখতে হবে। পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় এখন, আমরা জানতেও পারি না। আমরা তো এখন একটা অ্যাপস করে দিয়েছি যেটা জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে ডিটেলস থাকছে। তো তোমার জেলায় কত লোক মারা যাচ্ছে, কিভাবে মারা যাচ্ছে না মারা যাচ্ছে, খবর তো আমরা দেখব। ধানতলাটা তুমি দেখলে ডিস্টর্ট করে সুইসাইডটাকে রেপ বানানোর চেষ্টা হলো, এবং বিজেপি এটা প্ল্যান করে করছে, বিজেপি সিপিএম ওরা দুজনে মিলেই বাংলাকে বদনাম করার জন্য। আমরা হাতরাস বা উন্নয়ন করতে দেবো না, এটা মাথায় রাখতে হবে। একটা ঘটনা বীরভূমে ঘটে গেছে, যার জন্য আমরা প্রত্যেকে দুঃখিত, আমরা কেউ এসব ঘটনা চাই না, এবং সেটাও রিটালিয়েশন হয়েছে। পুলিশ যদি ঠিক টাইমে হ্রাস করতো তাহলে ঘটনাটা ঘটতো না। যদি তোমার ওখানে কোনো ঘটনা ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে তো ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাক্টিভ। আমি যদি খবর পাই একটা আগুন লেগেছে, সুজিত বর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মেসেজ পাঠায়, পুলিশ আমায় মেসেজ পাঠায়। প্রথমেই ওরা আমাকে একটা লাইন দেয় যে ফায়ার ইজ আন্ডার কন্ট্রোল, এবং ফায়ারের সামনে কোনো বস্তি আছে কিনা, কোনো বসতি আছে কিনা। তার কারণ সেখানে আমাদের ডাবল অ্যাকশান নিতে হয়, আগে মানুষগুলোকে সরাতে হয়। তো
তো সেখানে তোমাদের তো মনে রাখতে হবে যে একটা কাজ করতে গেলে কাজটা কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত, এটা তো সবাইকে দেখতে হবে। আর জেলার মিনিস্টারদেরও বলবো একটু নজর রাখতে। পুলিশেরও যেমন একটা টিম আছে, ভলেন্টিয়ার্সদেরও টিম আছে, সাংবাদিকদেরও টিম আছে, নিজেরাও সোর্স বিল্ড আপ করতে হবে যাতে নিজেরাও খবর পান। আমিও টিম তৈরি করে দিচ্ছি কিছুদিনের মধ্যে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। মুর্শিদাবাদ। নমস্কার ম্যাডাম, শরৎ দ্বিবেদী ম্যাডাম, এসপি আমার সঙ্গে আছে। হ্যাঁ শারদ, ঠিক আছো? ম্যাডাম ঠিক আছে ম্যাম। তোমার তো 3টে এসপি আছে। 2 এসপি আছেন ম্যাম, মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুর ম্যাম। মুর্শিদাবাদ আমার সঙ্গে আছেন ম্যাম, জঙ্গিপুরে আছেন ম্যাম। ঠিক আছে সব? হ্যাঁ ম্যাডাম, সব ঠিক আছে। কিন্তু ওখানে একটু টেন্ডেন্সি আছে কখনো কখনো, ওরা কিন্তু কখনো কমিউনাল দাঙ্গা করে না, এটা ওদের ক্রেডিট। এমনকি কাটরা মসজিদের ঘটনার পরেও করেনি, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরেও করেনি, এটা ওদের একটা ট্র্যাডিশন আছে। ওখানে কিন্তু কেউ দাঙ্গাটাকে প্রশ্রয় দেয় না, কিন্তু করতে কতক্ষণ? ওখানে তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে নাকা চেকিং, আর্মস যাতে কেউ বিহার থেকে না নিয়ে আসতে পারে। এখন কিন্তু 2000 টাকায় বন্দুক দিয়ে গুলি করেও অনেক সময় মেরে দেয়, 2000 টাকা মাত্র। আর যে খুনি তার বদলে আরেকজন খাটে, এসব তো সিনেমায় দেখায়, কিন্তু এখন তো দেখছি বাস্তবেও হচ্ছে। কাজেই চোখ কান খোলা রেখে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ যেমন, তেমনি আইপিএস, আইএস, ডাব্লিউবিসিএস তাদের কাজও ভালো করে করতে হবে। এবং দৈনিক ভিজিট করলে অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যায়। আজকে অপূর্ব আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে কান্দি মিউনিসিপ্যালিটি, সম্ভবত ববি তোদের আরবান ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ইনস্ট্রাকশন গেছে কোন কোন ব্যাংকের কাছ থেকে ওরা লোন নিতে পারে বা সাহায্য নিতে পারে, তার মধ্যে কিছু প্রাইভেট ব্যাংকের নাম দিয়েছে। হোয়েদার ইট ইজ কারেক্ট অর নট, গৌতম দাকে বলবো তোকে পাঠাতে, তুই ক্ল্যারিফাই করে দিস। বাদবাকি একটু জেলা পরিষদ যেন ভালো কাজ করে, পঞ্চায়েত যাতে ভালো কাজ করে, কারোর চুরির দায়িত্ব কিন্তু আমরা নেব না, সে যেই হোক, এটা মাথায় রাখতে হবে। হাসপাতালগুলো যাতে ভালো করে চলে, একটা শামসেরগঞ্জের ওদিকে বিড়ি হসপিটালকে আমরা ডেভেলপ করে দিচ্ছি, আমাদেরই হসপিটালকে আমরা একটা বিড়ি হসপিটালে কনভার্ট করে আরও ভালো করে ডেভেলপ করে দিচ্ছি, কারণ ওখানে বিড়ি শ্রমিক অনেক আছে। ঠিক আছে? আর আবু তাহের বা জাকির বা খলিলুর এরা কিন্তু জেলাটা ভালো চেনে, বা অপূর্ব এরা জেলাটা ভালো চেনে। কখনো কখনো ওদের সাথে একটু কনসাল্ট করে নেওয়া, কথা বলে নেওয়া। ঠিক আছে, ঠিক আছে। বীরভূম জেলা। একটু চা তো দাও, সবাইকে একটু চা দাও। বীরভূম জেলা। তোমাদের সাথে তোমার দেখা হয়েছিল কদিন আগে। ম্যাম আমি এবং এসপি স্যার দুজনেই এখানে আছি ম্যাম, আমাদের সব এডিএম এবং এএসপি রা সবাই আছে ম্যাম। পাশে ঘরে আমার বিডিও এবং ওসি আইসি সবাই আছে ম্যাম। বীরভূম জেলাটা খুব সেনসিটিভ জেলা। বিশ্বভারতীর ব্যাপারটা নিয়ে কি সিআইডি কেস করছে? আমি কাগজে দেখেছিলাম। আর আমরা এফএসএল টিম এসেছিল, ওনারা এভিডেন্স কালেক্ট করে নিয়ে গেছেন, আমরা একটু প্রেয়ার পাঠিয়ে দিয়েছি ম্যাডাম সিআইডি এর কাছে কথা বলে, তো ওনারা টেক আপ করতে। ডিজি সাহেব এটা দেখে নাও যে ছেলেটি মারা গেছে। ইয়েস ম্যাডাম। সিআইডি পাঠানো হয়েছে, তাছাড়া ওখানকার অনেকে আমাকে চিঠি পাঠিয়েছে, অনেক প্রফেসররা। জি ম্যাডাম। সুতরাং ব্যাপারটা একটু দেখে নাও, ল এন্ড অর্ডারটা একটু দেখে নাও ওখানকার। জি ম্যাডাম। দুবরাজপুর ঠিক আছে ল এন্ড অর্ডার? দুবরাজপুর এখন ঠিক আছে ম্যাডাম, এক্সেপ্ট ওই ইনসিডেন্ট যে হয়েছে ওই রামপুরহাট और सारा बाकी जिला शांति আছে ম্যাডাম। রামপুরহাট ইনসিডেন্ট হতো না যদি তোমার অ্যাডিশনাল এসপি সেদিনকে ডিএসপি সেদিনকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেত। এটা তো তোমাদের নেগলিজেন্সের জন্য এটা হয়েছে। যে কোনো ইনসিডেন্ট ঘটলে তার একটা রিটালিয়েশন হতেই পারে, তো এইটুকু বুদ্ধি তোমার নেই। তোমার পাশেই অফিসার, তুমি দেখছো তোমার চোখের সামনে যে কেউ একটা দেশলাই দিয়ে তো আগুন লাগিয়ে দেওয়া যায়। অনেক ভুল হয়েছে এবং তার জন্য গভর্নমেন্টের ফেস লস হয়েছে। ওয়াই আই উইল লস মাই ফেস ফর ইউ? আমার লোকের ফোর্সের মোটিভেশন কমেছে ম্যাডাম, আমরা মোটিভেট করছি ম্যাডাম। অ্যাকচুয়ালি বাকি যে জেলার ফোর্স আছে, শান্তি ছিল এই একটা ঘটনা পুরো ফোর্স বিডি। তুমি জানো ওখানে তারাপীঠ পাশে, তারাপীঠে কত মানুষ যায়? ওখানে তোমার তারাপীঠ পুলিশ স্টেশন আছে না, সেটাকে আরো অ্যাক্টিভ করো।
এখন অ্যাক্টিভ করেছি ম্যাডাম, আর সিনিয়র অফিসারে যে আপনি বলেছেন ম্যাডাম ভিজিট দিয়ে আমরা বাড়িয়ে আর দিয়েছি। তারাপীঠে ওরা যেন ওই হসপিটালটা কি যেন চেয়েছিল আমার কাছে একটা, আমি নারায়ণকে বলেছিলাম না গৌতম দাকে বলেছিলাম, ওরা কি চেয়েছিল আমার কাছে মনে আছে নারায়ণ? ইয়েস ম্যাডাম। আমি যখন হসপিটালে গেছিলাম ভিজিট করতে ম্যাডাম ওখানে আপনি একটা নাইট শেল্টার করতে বলেছেন, একটা মাদার এন্ড চাইল্ড হাব করতে বলেছেন, দুটোই প্ল্যান এস্টিমেট ম্যাডাম রেডি হয়ে যাচ্ছে। আমরা ওকে ঠিক আছে, ডিএম ছিল আমার সাথে, মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব আর ওই নাইট শেল্টার করতে ওখানকার প্রিন্সিপাল বলেছিলেন, তা সেটা আমাদের রেডি হয়ে যাচ্ছে। আর বাদ বাকি দেওচাপাজমি ঠিক আছে? ম্যাডাম দেওচাপাজমি এখন ঠিক আছে ম্যাডাম। বাইরে ঝাড়খণ্ড থেকে যারা আসছিল, যাক এটা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করব না, এটা নিয়ে আমি এখন আলোচনা করছি না, বাট দেওচাপাজমি আমরা একদম এটা সিএস টাইম টু টাইম কথা বলে নেবে, তার উপর দায়িত্ব আছে। তারাপীঠ ঠিক আছে, নলাটেশ্বরী ঠিক আছে, কঙ্কালীতলা ঠিক আছে, বক্রেশ্বর ঠিক আছে, রাজগঞ্জ ঠিক আছে, নানুর প্রবলেমেটিক এরিয়া ঠিক আছে। কন্ট্রোল তো তোমরা করে না, কারা কন্ট্রোল করে সেটা তো আমি জানি, তারা একটু বেগরবাই হলেই গেল। পুলিশ যদি কন্ট্রোল করতো তাহলে কি আর আমাদের এই একটা ঘটনা নিয়ে যেভাবে মুখ পুড়িয়েছে মিডিয়াগুলো সেটা হতো? আমরা তো কেউ ঘটনাকে সাপোর্ট দিইনি, আমরা তো ঘটনার জন্য মর্মাহত। ইভেন পলিটিক্যালি বলছে, মানে অভিযোগ করে চাকরি দিয়ে নাকি আমরা ঘুষ দিয়েছি, টাকা দিয়ে নাকি আমরা ঘুষ দিয়েছি। ওদের জিজ্ঞেস করুন, হাতরাস থেকে উন্নাও থেকে শুরু করে অনেক ঘটনা ঘটেছে, কপয়সা সাহায্য করেছে মানুষকে। এমনকি মুর্শিদাবাদে যারা জঙ্গি অ্যাটাকে হয়েছে তাদেরও তো আমরা নিয়ে এসেছি, সমস্ত সাহায্য করছি। কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে ওদের? আর এটাও মনে হয় ওরা জানে না যে ডিজাস্টার এটাও একটা ডিজাস্টার, অগ্নিসংযোগে মৃত্যু। ডিজাস্টার হলে বা মার্ডার হলে বা অ্যাক্সিডেন্ট হলে যে কেউ গভর্নমেন্টের হেল্প চাইতে পারে, সেখানে আমাদের প্রভিশন আছে অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট পলিসি। আর দুই, আমি চাকরিগুলো দিয়েছি তো আমার কোটা থেকে দিয়েছি। প্রত্যেকটা মিনিস্টারের গভর্নমেন্টের দুটো করে কোটা আছে বছরে, এক বছর তারা তিনটে, এক বছর তারা কাজ করবে 10,000 টাকা মাইনে, এবং এক বছর পর এটা পার্মানেন্ট হয়ে যাবে গ্রুপ ডি বা গ্রুপ ডিতে। আমি আমার থেকে দিয়েছি, কারোর থেকে নয়, কোনো মিনিস্টারের থেকে নিইনি। এই 10টা চাকরি বগডুইতে যেটা দিয়েছি আমি আমার থেকে দিয়েছি, অন্য কারোর থেকে নয়। আমার হাতে 4-5টা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখান থেকে বোঝা উচিত, এদের শেখা উচিত ঘুষ কাকে বলে যেটা লুকিয়ে দেওয়া হয়, ঘুষ কাকে বলে যারা অন্যায় করে, যে অন্যায় করতে গিয়ে এক্সটর্শন করা হয়। ঘুষ তাকে যাকে বলে না যেখানে হৃদয়টা মানবিকতায় উন্মোচিত হয়। আমাদের সাহায্য শুধু একটা নয়, এমনকি বৈদ্যুতিকরণে যারা আগের বছর পটাপট 8 জন 10 জন করে মারা গেল, তাদের 29 জনকেও আমরা হেল্প করছি। ডেড বডি এসছে কাশ্মীরের আপেল বাগান থেকে, তাদেরও আমরা পরিবারকে হেল্প করেছি। কোথায় করিনি? ঝড়ে মারা গেছে তাদেরও করা হয়েছে। এই জন্যই গভর্নমেন্টের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, ডিজাস্টার ডিপার্টমেন্ট। যারা কিছু জানে না, কোনোদিন গভর্নমেন্টের কাজ শেখেনি, শুধু টাকার ফয়দা লুটেছে আর টাকা তুলে বেরিয়েছে, তারাই এই সমস্ত অভিযোগ করে রাজনৈতিকভাবে। আগে তো জানবে ব্যাপারটা কি। এবং আমি এদের সাহায্য করতে পেরে, আমি তো কেস সম্বন্ধে কিছু বলছি না, সিবিআই করছে তার মতো করবে, সব সহযোগিতা আমরা করছি, কিন্তু মানবিকতার হৃদয় আমাদের সবার জন্য থাকবে উন্মোচিত। মানবিক হৃদয়কে আমি শীতলকুচিতে যে বিএসএফের গুলিতে মারা গেছিল, তাতে বিজেপিরও একজন ছিল, তাকেও চাকরি দিয়েছি। তো এটা মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। দেখে রেখো জেলাটাকে। বর্ধমান পশ্চিম, শশাঙ্ক ডিএম বলছে। হ্যাঁ, বর্ধমান পশ্চিম না ম্যাম? হ্যাঁ বলো, বর্ধমান পশ্চিমে তোমাদের জলের কোনো প্রবলেম আছে? খাওয়ার জলের, পানীয় জলের? ম্যাম প্রবলেম ছিল ম্যাম, আমাদের ওটের সময় একটু আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, রানীগঞ্জ, সালানপুর এই এলাকাতে ছিল ম্যাম। আমরা ইউডিএমএ ডিপার্টমেন্টের সাথে কোঅর্ডিনেট করে বাহারের থেকে
ট্যাঙ্কারগুলো এসেছে ম্যাম, আমরা খানিকটা মিটিগেট করতে পেরেছি ম্যাম। বাদবাকিটা ববি একটু দেখে দে। আমরা ঈদের সময় যেন জলের প্রবলেম না হয়, যেমন দুর্গাপূজাতেও আমরা কোনো প্রবলেম করতে দিই না। একদম হবে না, এটার জন্য 300 ট্যাঙ্কার এক্সট্রা আমরা ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পুরো সামারটাই থাকবে ওই ট্যাঙ্কারগুলো আপনার কাছে। হ্যাঁ, তার কারণ ওখানে তো থাকবে। আর ওখানে ছোট ছোট যে কাজগুলো পেন্ডিং আছে, ছোটোখাটো কাজগুলো এই তো পাড়ায় পাড়ায় সমাধানের নামে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত অথরাইজ করা হচ্ছে ডিএমদের। এই কাজগুলো করে দিও। হ্যাঁ ঠিক আছে ম্যাম। আর রানীগঞ্জের ধসের ওই জায়গাটা বাড়িগুলো হচ্ছে তো আমরা ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ করে এখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি ফেজ 2। ওটা তো টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ম্যাম কোল ইন্ডিয়ার। আমাদের যেগুলো বাড়িগুলো করে দেওয়ার কথা রানীগঞ্জের ধসে রিহ্যাবিলিটেশন যে প্রজেক্ট আছে বন্ধ করে দিয়েছে কেন? তো মানুষের ধস নামলে তো ওর কয়লা খনি সমস্ত মানুষ মরে যাবে। রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্টের প্রথম ফেজের টাকা দিয়েছে, সেই টাকা দিয়ে করার পরে যখন তার কাজগুলো হয়ে গেছে, তারপরে যে ইউসি পাঠানো হয়েছে সেই টাকাটাও এখনো দেয়নি, যে কন্ট্রাক্টরস পেমেন্ট এখন আমাদের হয়নি এখনো, মানে 350 কোটি। তুমি একটা চিঠি লেখো যে ধসের লোকগুলো মরে গেলে তখন কিন্তু ইউ উইল বি রেসপন্সিবল। ঠিক আছে, একদম ভালো করে একটা চিঠি লেখো। ঠিক আছে। প্রায় 300-350 কয়লার টাকা খাবে আর কয়লায় মানুষ মরে যাবে তাকে দেখবে না। শুধুমাত্র ইডি আর সিবিআই লাগিয়ে কয়েকটা পলিটিক্যাল লোককে অ্যারেস্ট করে হয়ে যাবে। আর আসাম থেকে ইল্লিগাল কয়লা আসছে, ওগুলো আটকেছো? যখন বাইরে থেকে ইল্লিগাল কয়লা আসে, কেন আসবে আমার রাজ্যে ইল্লিগাল কয়লা? উই শুড নট অ্যালাউ দিস। তখন বলবে বর্ডারের গাড়ি ছেড়ে দাও। তাহলে কোনটা ছাড়বো আর কোনটা ছাড়বেও না? তাহলে ইয়েস আর নো দিয়ে পাঠাক। এটা ম্যাম অলরেডি লেখা হয়েছে, আবার লিখে দিচ্ছি। और ইলিগাল মুভমেন্ট অফ কোল অ্যান্ড ক্যাটেলস যেটা আছে, যেটা আমরা এজেন্ডা নিয়ে আসছি ম্যাম ইন্টারস্টেট কাউন্সিলে, কালকে যে স্ট্যান্ডিং কমিটি হয়েছে সেখানেও আমরা রেস করেছি ম্যাম, কি পুরো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলকে করিডোর হিসাবে ইউজ করা হয়। আমাদের যখন বর্ডারে চলে আসে, আমাদের এত ইউপি থেকে গরু আসবে আমার রাজ্যের ওপর দিয়ে, আর কাউ স্মাগলিংয়ে বেঙ্গলের দোষ হবে। বিএসএফ দেখছে বর্ডার, বিএসএফের আন্ডারে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসছে, রাজস্থান থেকে আসছে, মধ্যপ্রদেশ থেকে আসছে, আমার বর্ডার দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে আর যাচ্ছে বিএসএফের কাছ দিয়ে, আর দোষ হচ্ছে আমাদের। কিন্তু মহা মুশকিল ভাই। কয়লা তোমার অন্য রাজ্য থেকে আমার রাজ্যে দিয়ে আসবে কেন? যেটা প্রয়োজন এসেন্সিয়াল আমরা অ্যালাউ করব। তুমিই পাঠাবে, তোমাদের কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি কি করে জানবো? আর পরে এর বিরুদ্ধে ইডি, ওর বিরুদ্ধে সিবিআই, আর নিজেরা সব ভাই ভাই। যুক্তিতর্ক আর্গুমেন্টে এসো। তোমাদের বাকি তো ওখানে সোলার যেটা, ওইটা স্টিলের যেটা হচ্ছে সেটা বলে দাও। বিজিবিএসে আমরা যে বললাম রানীগঞ্জে না কোথায় বাড়াবো তো আছে ম্যাম, একটা গোয়ালতোরে আছে ম্যাম সোলার পার্ক, যেটা হচ্ছে গোয়ালতোর হচ্ছে। প্লাস তুমি আমাকে হ্যাঁ রানীগঞ্জের জেকে নগর, হ্যাঁ রানীগঞ্জের যেটা আছে আমাদের রানীগঞ্জের ফেজ 2 যেটা আছে ম্যাম, যেটা মঙ্গলপুরে যে জায়গাগুলো ম্যাম আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, সেখানেও পুরো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অনেকটাই ল্যান্ড আছে ম্যাম, সেটা ওখানে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আনা হচ্ছে। তারপরে যেটা হচ্ছে এই পুরো এরিয়াটা ডেভেলপ করা হচ্ছে ম্যাম। তারপরে যেটা আছে শেল গ্যাস, যেটা ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ করেছে, যেটা অলরেডি কোল বেসড মিথেনগুলো, যারা অলরেডি দুটো এজেন্সি ওখানে বড় কোম্পানিজগুলো কোল বেসড মিথেনগুলোকে এক্সট্র্যাক্ট করছে, তারাও কিন্তু যারা নিচে যে শেল গ্যাসগুলো আছে তাদেরও এক্সপ্লোরেটরি লাইসেন্স আমরা দিয়েছি অ্যাজ পার দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গাইডলাইন্স। তারা এখন শেল গ্যাসটাও এক্সপ্লয়েট করতে শুরু করবে ম্যাম। আর তোমাদের কিন্তু কন্টিনিউয়াস মুভমেন্ট থাকবে, পাবলিক সেক্টর বন্ধ করা যাবে না। কোল থেকে শুরু করে, রেল থেকে শুরু করে, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ থেকে শুরু করে, সেল থেকে শুরু করে, মানুষ কিন্তু আস্থা রেখেছে। এই আস্থাটাকে কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে নজরে রাখতে হবে। এসপির কিছু বলার আছে? ম্যাডাম সিপি সাহেব লিংকে, হ্যাঁ ওখানে সিপি আছে। হ্যাঁ সুদিন ছিল না? গুড আফটারনুন ম্যাম। হ্যাঁ ওই তো সুদিন তো আছে, বলো ম্যাম। অ্যাকচুয়ালি একটা ডক্টর কাজের জন্য আমি এখানে কলকাতায় এলাম ম্যাম। আমি এখান থেকে অ্যাটেন্ড করছি ম্যাম। আচ্ছা বলো ম্যাম। ওখানে 2-3টা জায়গাতে ইস্যুস আছে ম্যাম। ঝাড়খণ্ড বর্ডার থেকে কিছু কিছু ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে, তো ওটা নিয়ে একটু ওখানে আমাদের নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে ম্যাম। আর কিছু ইস্যুস আছে ম্যাম, ওটা আমি দেখে নিচ্ছি। আর এছাড়া দুর্গাপুর ডিভিশনে ম্যাম ওখানে একটু লেবার আর ট্রান্সপোর্টকে নিয়ে ফ্যাক্টরিগুলোতে কিছু কিছু ফ্যাক্টরিগুলোতে ইস্যুস হচ্ছে ম্যাম।
তো মলয় তুমি এটা দেখে নাও, ইউ ফরগেট যে তুমি এর পক্ষে না ওর পক্ষে, না আমি তুমি গভর্নমেন্টের পক্ষে। হ্যাঁ আমি 3-4 দিন আগে অল ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে মিটিং করেছি, ঋতব্রত ছিল, আমি ছিলাম, প্রদীপ বাবু ছিলেন। কেউ কেউ টাকা তোলে ওখানে সমস্ত ইউনিয়নের নামে, যার জন্য প্রবলেম হয়। হলদিয়া আমি মিটিয়ে দিয়েছি, এখানেও মেটাতে হবে। হ্যাঁ স্ট্রিক্টলি বলে দিয়েছি, একদম স্ট্রিক্টলি প্রদীপ বাবু, আমি একদম অ্যালাউ করবে না। আর অনেকে ফেক ফেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়, বদমাশ সব দালাল কিছু ঘুরে বেড়ায়। ওখানে কিছু আছে, ইন্ডিয়ান অয়েলে সেদিন গন্ডগোল করেছিল, একদম গন্ডগোল করতে দেবে না, গন্ডগোল করলেই সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেবে যেই হোক। একটু গ্রাফাইট ইন্ডিয়াটা দেখে নেবেন স্যার, ওখানে একটু সমস্যা হচ্ছিল। গ্রাফাইট ইন্ডিয়া স্যার, গ্রাফাইটটা আমি আগে বলেছিলাম তোমায়, তারপরে ঠিক ছিল, এখন মনে আবার একটু প্রবলেম হচ্ছে, দেখে নাও। যদি প্রবলেম শোনো দেখে নেবে। গ্রাফাইটে এমনি কোনো গন্ডগোল নেই, আজকেই আমার সাথে কথা। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি তুমি বলছো যখন ঠিক আছে, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। কোনো গন্ডগোল। ঘুষকরাটাও একটু দেখে নিও, ঘুষকরাটাও তোমাদের আন্ডারে পড়ে নাকি? বর্ধমানের পুরো বর্ধমান আন্ডারে পড়ে না, জেলাটা পূর্ব বর্ধমানে পড়ে। পুলিশেরটা, পুলিশের হ্যাঁ আসানসোলের আন্ডারে পড়ে ঘুষকরা। না ঘুষকরা না ম্যাডাম পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমানে পড়ে। এসপি পূর্ব কাকসা, কাকসা বুদবুদ অবধি পড়ে। কাকসা এবং বুদবুদ, কাকসা বুদবুদ আমি জানি, এই দুটো হচ্ছে আমাদের সিপির আন্ডারে। কাকসা বুদবুদটা টাইম মানে এটা কি হচ্ছে, আসানসোলে যতটা অ্যাটেনশন পায় দুর্গাপুরে পায়, কাংসা বুদবুদটা পায় না। বুদবুদ কাকসা একদম পাশাপাশি, সেটা তোমাকে একটু দেখে রাখতে হবে। এখানকার আইসিগুলোকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে, মোটিভেট করতে হবে। আর ডিএমকে আমি অনুরোধ করবো প্রত্যেকটা যেভাবে কাজের নির্দেশ দেওয়া হলো সেভাবে কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি যে রিসেন্টলি বললাম না, দুর্গাপুরে ইন্ডাস্ট্রির সাথে বসেছি, এবং গত রবিবারে আদিবাসীদের এবং এদের নিয়ে আমরা দুর্গাপুরে খুব বড় একটা মিছিলও করেছি। খুব ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে দুর্গাপুরে, আমি নিজে ছিলাম। খুব ভালো। তুমি কেমন আছো এসডিডিএতে? এই এতে দুর্গাপুর কোথায় আছে এখন গৌতম দা? নীতিন আমাদের আড্ডাতেও আছেন, আসানসোল কমিশনার আছেন। আসানসোলের কমিশনার তুমি আছো, দেখে রাখবে যাতে কোনো প্রবলেম না হয়। দুটো কাজ তুমি করতেই পারো, ঠিক আছে? বাদবাকিদের সকলদের থ্যাংক ইউ, মানে এডিএম থেকে শুরু করে এসডিও এসডিপিও যারা আছেন সকলকেই, অ্যাডিশনাল ওসি থেকে শুরু করে। বর্ধমান পূর্ব, নমস্কার ম্যাম, প্রিয়াঙ্কা বলছি ম্যাম। প্রিয়াঙ্কা কি খবর বর্ধমানের? ম্যাম সব ঠিক আছে ম্যাম। চাষিরা ঠিক আছে? ম্যাম চাষিরা ঠিক আছে ম্যাম, আমরা হিট ওয়েভ নিয়ে অলরেডি ম্যাম মাইকিংটা স্টার্ট করে দিয়েছি ম্যাম। রাইস প্রকিউরমেন্ট এবং চাষিদের জলের ব্যবস্থা ঠিক আছে? ম্যাম একদম ঠিক আছে ম্যাম। প্রদীপ দা আপনার কিছু বলার আছে? না ম্যাডাম, বর্ধমান জেলা পূর্ব, ধানের জেলা এমনি এখন বর্তমানে কোনো অসুবিধে নেই ম্যাডাম। যেটুকু আপনি সচেতন করলেন যে ভবিষ্যতে যদি কোনো সমস্যা হয় তার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কৃষি দপ্তর থেকে সব রকমের সূচনা দেওয়া হয়েছে, এবং আমরা চাইছি, বিগত 3 বার বুলবুল, আমফান, ইয়াস সব মে মাসে হয়েছে, তো সেই জন্যেই আমরা চাই আগে, হ্যাঁ আমরা 75% যদি ধান পেকে যায় সেগুলো তুলে নেওয়ার জন্যে আমরা ওই একটা মেশিন এসছে পটাপট কেটে নিচ্ছে আগে হ্যাঁ এখন প্রচুর সেগুলো রেডি করে রাখুন আগে, হ্যাঁ এখন থেকে রেডি করে রাখুন আগে, হ্যাঁ। আর ওয়েদার রিপোর্টটা অলওয়েজ নজরে রাখবেন, ওয়েদার রিপোর্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আগে, হ্যাঁ। আমরা সব ডিস্ট্রিক্টেই এই ব্যাপারে আমার মাটি তীর্থ ঠিক আছে প্রিয়াঙ্কা? ম্যাম ঠিক আছে ম্যাম। আর এসপি ডিএম কি যেন বলে, সীতাভোগ মিহিদানা ল্যাংচা হয়েছে? ল্যাংচা হাব করছিলাম না বর্ধমানে, সেটা আরে ল্যাংচা আছে ম্যাম। মিষ্টি হাবটা বন্ধ হয়ে গেছে দিদি। কেন বন্ধ হয়ে গেছে? আমি তো যাতায়াতের পথে দেখি একদম বন্ধ হয়ে গেছে। কেন বন্ধ হয়ে গেছে ওনারা বলতে পারেন। ম্যাম অলরেডি আমরা স্টলস দিয়েছি ম্যাম, স্টল লোকরা খুলছে না। অলরেডি আমি এসডিও কে বলেছি ম্যাম, একটা আমার লেভেলেও মিটিং করেছি ম্যাম। লোকেশন যদি না খোলে 6 মাসের মধ্যে তাহলে অন্য লোককে দিয়ে দাও। আমি যদি গভর্নমেন্ট থেকে স্টল দিই, সে যদি না খোলে তাহলে সেলফ হেল্প গ্রুপগুলোকে দিয়ে দাও, তারা কাজ পাবে, তারা মিষ্টি তৈরি করবে। আমার মনে এটা কথা বলে নাও একবার ডেকে,
যাদের স্টল দিয়েছো তাদের সাথে কথা বলে নাও। ওরা আসলে মেন রাস্তার ওপরে আছে তো সেই জন্য ভেতরে যেতে চায় না। ওদের বলতে পারো যে তোমরা মেন রাস্তায় দোকান আছে তুমি ওখানে একটা সেকশন দোকান করো, ওখানে আর একটা দোকান করো অল্টারনেটিভ। ম্যাম আমরা বলেছি ম্যাম 2-3 মিটিংস তুমি বলো দরকার হলে ওরা কোনো সেলফ হেল্প গ্রুপকে অ্যাটাচ করুক বা কোনো ইয়াং ছেলে মেয়েরা যারা করতে আগ্রহী তাদের অ্যাটাচ করুক। ম্যাম ঠিক আছে ম্যাম, আমরা সেটাই করে দেব। এটা তুমি ডিএম আর এসপি মিলে একটা মিটিং করে তুমি রূপক বাবুকে আসতে বলেছো এখানে? ম্যাডাম বলেছি ম্যাডাম। বলেছো, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এবার আমি চলে যাব আলিপুরদুয়ার জেলায়, নর্থ বেঙ্গল। নমস্কার ম্যাডাম, সুরেন্দ্র মিনা বলছি। এসপি আছে ম্যাডাম, এখানে ভিডিওরা भी আছে, এডিএমরা भी আছে ম্যাডাম। কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে আর সুন্দরভাবে হচ্ছে যেরকম আপনি বললেন ম্যাডাম। और ফিল্ড ভিজিট গুলো भी হচ্ছে ম্যাডাম, ভিডিওরা भी যাচ্ছে और এডিএমরা भी যাচ্ছে। আমরা ডিএমএসপি জয়েন্টলি ম্যাডাম যেরকম বললেন আমরা অলরেডি যাচ্ছি ম্যাডাম। টি গার্ডেন থেকে শুরু করে ভিডিওরা ঠিকমতো ডোর টু ডোর যাচ্ছে, এলাকায় যাচ্ছে ম্যাডাম, যাচ্ছে আমাদের। কেউ যাচ্ছে, সবাই যদি যায় ভালো হয়। ওখানে আমি যাব একটা আদিবাসী মেয়েদের বিয়েকে কেন্দ্র করে। এখন তো ওই বিজেপির অর্গানাইজেশন বনবাসী করছে, ওরা একটা বিজনেসম্যান ওদের ফান্ডিং করে, আর তোমরা এগুলো দেখো না। ওরা ওখানে প্রোগ্রাম করছে, কোথায় করছে মনোজ? ম্যাডাম এই আলিপুরদুয়ারেই করেছে। আলিপুরদুয়ারেই করেছে, তোমরা খোঁজ রাখো না। এগুলো বিজেপির টাকায়, বাইরে থেকে টাকা আসে, এবং বনবাসীটা হচ্ছে ছদ্মনাম, এটা অনেকে হয়তো জানেও না। ঠিক আছে, আমি মনোজকেও বলেছি আমরা ওদের টাইম নিয়ে আমরা করব, ওদের ডেট দেখে। আর আলিপুরদুয়ারে জয়গাইগাঁও ঠিক আছে, ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক আছে সব? ঠিক আছে। কয়েকটা কমপ্লেন তো পেয়েছিলাম। ম্যাম যেখানে যেখানে সমস্যা ছিল অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে না। ওই যে গাছ কেটে বিক্রি করে দিচ্ছিল, অ্যারেস্ট হয়ে গেছে। আপনি হ্যাঁ, আমি তো অ্যারেস্ট করতে বলেছি, তোমাদের আগেই করা উচিত ছিল। আর ওই সব জায়গায় দেখবে আসাম থেকে ইল্লিগাল কয়লার গাড়ি টাড়ি যেন না আসে, ঢুকতে দেবে না। সম্পূর্ণভাবে বন্ধ আছে, ইল্লিগাল কয়লা পুরো বন্ধ থাকবে ওখানে, মানে জাস্ট টাকা করে খাওয়া ওটা বন্ধ। ঠিক আছে, ওটা নজর রাখতে হবে ভালো করে। এখন তো এসপি হিসেবে তুমি গেছো নতুন, হ্যাঁ, সুতরাং ভালো করে দেখে রাখবে। থ্যাংক ইউ। আমি এবারে একটু একে চাইব, কুচবিহার জেলা। নমস্কার ম্যাডাম, পবন বলছি। পবন ঠিক আছে সব? হ্যাঁ ম্যাডাম, সব ভালোভাবে চলছে। ডিএমএসপির রিলেশনটা সবাই উদাহরণ দেয়, খুব ভালো আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ডিপি একটা মিটিং করেছিল কোনো একজনের সাথে, তুমি জানো যে প্রোগ্রামে আমি গিয়েছিলাম, তাদের কিছু সাজেশন ছিল, সেটা সিএসকে আমি বলবো দেখে নিয়ে একটা ফয়সালায় আসতে, যাতে বেশি দিন পড়ে না থাকে। আর মাথাভাঙা, দিনহাটা, কুচবিহার প্রত্যেকটা জায়গায় খুব সেন্সিটিভ বর্ডার এরিয়া, ভালো করে নজর রাখতে হবে। ওই বাইরের আসামের ট্রাকগুলোকে ঢুকতে দেবে না। আর এসপি যে আছে নাকা চেকিং। নমস্কার ম্যাম, সুমিত বলছি ম্যাম। সুমিত, নাকা চেকিংটা ভালো করে করবে, নাকা চেকিংটা। আসাম বর্ডার, বাংলাদেশ বর্ডার সব জায়গায় ম্যাম খুব সঘন নাকা চেকিং চলছে ম্যাম। আর আমরা পুরো ম্যাক্সিমাম ফোর্স লাগিয়েছি ম্যাম, কোনো অসুবিধা নেই, আমরা দেখি। তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য রাখো, ওরা 50 কিলোমিটার পর্যন্ত বিএসএফকে তুমি ঢুকতে দেবে না তোমাদের এই ছাড়া। তার কারণ হচ্ছে ওরা ঢুকেই গ্রামের লোককে গুলি করছে আর ওপারে ফেলে দিয়ে আসছে। এরকম অনেক কেস আমাদের কাছে এসছে। কুচবিহারে পরপর এই ঘটনাগুলো ঘটেছে। এমনকি শীতলকুচির ঘটনার ব্যাপারে ওদের যখন ডাকা হচ্ছে যারা গুলি করেছিল তারা কেউ আসছে না। সিবিআই ডাকলে আমাদের যেতে হবে, আর আমাদের পুলিশ যখন ডাকবে ওরা মার্ডার করবে তখন ওরা আসবে না, এটা তো হতে পারে না। এবং বিএসএফকে বলো ওরা যা অপারেশন করবে স্টেট পুলিশকে কনফিডেন্সে নিয়ে করবে। ম্যাম বিএসএফ এর ডিআইজি সাহেব সঙ্গে আমার পার্সোনাল মিটিং হয়েছে ম্যাম।
একটা নতুন ব্যাটালিয়ন এসেছে জেএনকে থেকে, ওটাই এটা প্রবলেম করেছে ম্যাম। তো ওটা আমরা ট্যাকেল করছি ম্যাম, আর হবে না। আর হবে না বলে যে কতবার করে, কুচবিহারে ও ইজ দেয়ার টার্গেট, এবং কখনো আসাম থেকে কখনো বাংলাদেশ থেকে আর এপারে মেরে আর ওপারে ফেলে দেয়। আগের কেসটা তাই করেছিল, লোকটা কুচবিহারেরই ছিল, ওটা বাংলাদেশের ছিল না। তোমরা আমাকে প্রথম রিপোর্ট পাঠিয়েছিলে বাংলাদেশের, না বাংলাদেশে ফেলে দিয়ে এসছে। তোমরা জানো একবার 4 জনকে মেরে, কোথায় মেরেছে তার ঠিক নেই, মেরে জলপাইগুড়িতে ফেলে দিয়ে চলে গেছিলো। কিন্তু আমি ধরেছিলাম এটা, তার কারণ আমি রেল মিনিস্টার ছিলাম, আমি জানি ডেড বডি কীভাবে ফেললে কী তার আকার হয়, আমার স্টাডি করা ছিল, তাই হাতে নাতে ধরেছিলাম যেগুলো ফেলে দিয়ে গেছিলো বডিগুলো। এটা জলপাইগুড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়া নয়। সুতরাং পুলিশের সবসময় ইন্টেলিজেন্সিয়াকে কাজে লাগাতে হয়। আর ওষুধের বলো একটু মুভ করতে, গট 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 করে বেরোতে বলো, যত হাঁটবে শরীর ভালো থাকবে। হাঁটলে মাথাও হাঁটে, হাঁটলে শরীরও হাঁটে, হাঁটলে বুদ্ধি হাঁটে, হাঁটলে স্বাস্থ্য হাঁটে। তুমি গাড়িতে করে যাও কিছুটা হাঁটো, গাড়িতে করে যাও একটুখানি, যখন তুমি থানায় ঢুকছো 5 মিনিট হাঁটলে কী আছে, লোকে দেখবে দেখে পুলিশটা হেঁটে এসছে। তোমাকে তো আমি বলছি না গরমের মধ্যে তুমি ট্রাফিকের কাজ করো, ট্রাফিকের কাজটাও বড় কাজ, যারা করে তারা সবচেয়ে বড় কাজ করে। কাজে হাঁটা শেখাও সবাইকে, গাড়িতে যাওয়াও শেখাও, হাঁটাও শেখাও, মুভ করতে শেখাও, মুভ করতে শেখাও। একটা পুলিশ যখন 4 বার একটা এরিয়া দিয়ে ভ্যান ঘোরায় না, তখন লোকে নিরাপত্তাটা বেশি পায়, এটা মাথায় রেখো। আর পুলিশ যেন কোনো ভুল না করে, যাতে গভর্নমেন্টকে খেসারত দিতে হয়, সেদিকটা এখন থেকে অ্যালার্ট করো। তুমি তো অনেক সিনিয়র ছেলে, তুমি অনেকগুলো জেলা সামলেছো, এটা দেখে নাও, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। আর তোমার সাথে তো ওর ভালো রিলেশন ডিএমের সাথে, তোমরা দুজনই বন্ধু। হ্যাঁ খুব বন্ধু, খুব ভালো, ভালো করে করো, ভালো করে করো। জলপাইগুড়ি জেলা নমস্কার ম্যাডাম। ম্যাডাম আমাদের এখানে স্কিম ভিজিট চলছে, আর ম্যাম আমরাও ফিল্ড ভিজিট করছি, দুয়ারে রেশন, আইসিডিএস, স্কুল, এবং ম্যাডাম 100 দিনের কাজ, ওখানে এসপি কি আছে? এসপি কি আছে? এসপি ম্যাডাম দেবশ্রী বলছি। নমস্কার ম্যাডাম, দেবশ্রী বলছি, এসপি জলপাইগুড়ি। ম্যাডাম জলপাইগুড়িতে ল এন্ড অর্ডারটা একটু দেখতে হবে। হ্যাঁ ম্যাডাম, এখানে আমাদের মুভমেন্ট হয় স্যার। ম্যাডাম নাকাও আছে, ল অ্যান্ড অর্ডারের উপর নজর রাখা হচ্ছে। আজকের ঘটনায় ম্যাডাম আমরা এখনো অবধি স্পটে ভিজিট করে 2 জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। মূল অভিযুক্ত খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে ম্যাডাম। ঘটনা ঘটলে যেন অ্যাকশনটা পটপট হয়, আর ঘটনা ঘটার আগে সোর্স দিয়ে ইনফরমেশন বের করো। তোমাদের আইবি ইজ নট দ্যাট অ্যাক্টিভ, আর তোমরা নিজেরা অত কাজ সামলাতে পারো না, তুমি সোর্স কাজে লাগাও, সোর্স তৈরি করো। রাইট ম্যাডাম। আর তোমাদের বর্ডার আছে, মনে রাখবে, তোমার বর্ডার আলিপুরদুয়ারে বর্ডার বাংলাদেশ, ভুটান, ওদিকে আসাম, ভালনারেবল আছে, দেখে রাখো। আর কেএলওর লোকেরা যেন, কেএলও সব কটাকে তো চাকরি দেওয়া হয়েছে, সরি কেএলও সব কটাকে তো চাকরি দেওয়া হয়েছে। তাতে 2-1 বড় বড় কথা বলছে, তাতে 2-1 বড় বড় কথা বলছে, চিফ মিনিস্টারের সাথে বসতে চাই, বাপ রে বাপ, কত লম্বা ল্যাজ। কেউ কেউ গিয়ে ওখানে তরাই ডুয়ার্স চাইছে আলিপুরদুয়ারে, জলপাইগুড়িতে বসে। এগুলো নজর রাখবে তোমরা। আর ডিপিকেও, সিএসকে আমি বলবো, ডিজিকে বলবো একটু বেশি করে নজর রাখতে বলো। আমি তোমায় পাঠিয়েছি তরাই ডুয়ার্স নিয়ে, ওর চাই, তরাই ডুয়ার্স চাই, দেবো বসে থাকুক হা করে, বাংলাতেই থাকবে। জলপাইগুড়িতে থানাগুলোকে আরেকটু এফেক্টিভ হতে হবে। ভালো জায়গা, সুন্দর জায়গা, ঘরে বসে থাকলাম, আরাম করলাম, এটা কিন্তু আজকের দিন নয়। প্রচুর ট্যুরিস্ট যায় ওখানে। জলপাইগুড়িতে উত্তর কন্যা থেকে শুরু করে, ভোরের আলো থেকে শুরু করে, আফ্রিকান সাফারি থেকে শুরু করে, বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন থেকে শুরু করে, সার্কিট বেঞ্চ থেকে শুরু করে সব কিছু আছে। সুতরাং এখানকার ডিএম, এসপি, অ্যাডিশনাল এসপি বা এডিএম বা বিডিওরা যদি অ্যাক্টিভ না থাকেন, মনে রাখবেন সার্কিট বেঞ্চটা কিন্তু ওখানে আছে। ইট ইজ ইউর ডিউটি টু টেক অ্যাক্টিভ কেয়ার। আর আমি বিশেষ করে ডিএমকে বলবো যে
আরেকটু প্রোঅ্যাক্টিভ হতে। তুমি তো আগে খুব প্রোঅ্যাক্টিভ ছিলে, ইদানিং আমি দেখছি তুমি একটু অ্যাক্টিভিটি কমিয়ে দিয়েছো। না না ম্যাডাম, আমরা সমস্ত যখন তুমি ডেভেলপমেন্ট বাঁকুড়ায় ছিলে কত কাজ করতে ম্যাডাম, এখনো কিন্তু আমার করছি মনে হচ্ছে ম্যাডাম। তুমি একটু ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছ। না না ম্যাডাম, আমরা ভালোভাবে কাজ করছি এবং যেই কাজগুলো আটকে ছিল সেই কাজগুলোতেও ইন্টারভিন করে সেই সমস্ত জটগুলো ছাড়িয়ে ম্যাডাম কাজগুলোকে আবার আমরা বাস্তবায়িত করছি ম্যাডাম। কি তুমি কিছু বলো? আমার কাজ করছে ম্যাম, অনেকটাই ভালো কাজ, অনেক প্রজেক্টসগুলো ছিল যেটা আটকে গেছিলো ম্যাম, অনেকটাই কিন্তু মমিতা মানে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে অনেকটাই মমিতা যখন বাঁকুড়ায় ছিল পটাপট কাজ করতো, ওখানেই ভালো কাজ করছে ম্যাম। না এখানে একটু ফাঁকি দিচ্ছে। না ফাঁকি দিচ্ছে, এখানে জায়গাটা ভালো তো, ওখানে মনে হয় সৌন্দর্যও দেখছে। না না ম্যাম ভালো কাজ করছে ও। তুমি একটু কাজের সৌন্দর্য দেখো বেশি করে, ঠিক আছে? নিশ্চয়ই ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। দক্ষিণ দিনাজপুর। নমস্কার ম্যাম, আমি আছি আয়েশা আর এসপি রাহুল দেব আছেন ম্যাম এখানে। তুমি তো আয়েশা সব কাজ জানো, তুমি ঝাড়গ্রামে আগে কাজ করেছো ম্যাম। তোমার এসপি ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম, ভালোই কাজ হচ্ছে ম্যাম, কোনো অসুবিধা নেই। কোনো অসুবিধা নেই। আজকে এই নদীর জল নিয়ে কিছু বলছে লোকে? হ্যাঁ ম্যাম, ওই বাঁধের কাজটা ম্যাম আপনি তো শিলান্যাস করে এসেছিলেন স্যার ম্যাম, অনেকটা কাজ হয়ে গেছে, 40% কাজ হয়ে গেছে। আশা করি মনসুনের আগে আমরা মাটির তলায় কাজটা শেষ করে দেবো ম্যাম। এমনি জলের সমস্যাটা রয়েছে ম্যাম, এই বাঁধটা হয়ে গেলে অনেকটা সমস্যাটা ম্যাম আশা করি মিটে যাবে। হিলি ঠিক আছে? হ্যাঁ হিলিতে ঠিক আছে ম্যাম। নাকা চেকিংটা ঠিকমতো হচ্ছে বর্ডারে? হ্যাঁ পুলিশের এন্ডে ভালোই নাকা চেকিংটা হয় ম্যাম, কোনো স্মাগলিং অ্যাক্টিভিটি না হয় সেভাবে সব ব্যবস্থা নেওয়া আছে না। এসপিও আছে। দেবর্ষী বলুক, হিলি বর্ডার, আমাদের যে 13টা ল্যান্ড বর্ডার আছে তার মধ্যে হিলি বর্ডার অন্যতম, মালদাতেও আছে। বলো নাকা চেকিং টেকিং ঠিক মতো হচ্ছে? কোনো এমনি সিচুয়েশন পিসফুল আছে এমনি কোনো সমস্যা নেই। তুমি থানাগুলোতে ভিজিট করো? না করো না, তোমরা থানাগুলোতে একটু ভিজিট করো ভালো করে, তাহলে বুঝতে পারবে, লোকের কনফিডেন্স ফিরে আসবে। তোমার ওখানে অনেক ট্রাইবেল মেয়েরাও থাকে, ছেলেরাও থাকে, তোমার ওখানে মাইনরিটিসও থাকে, তোমার ওখানে হিন্দি বাংলাভাষীরাও থাকে, সুতরাং সব কিছু মিলিয়ে মিক্স আপ। আবার তোমার ওখানে বালুরঘাট একটা কালচারাল বলতে পারো, ক্যাপিটাল বলতে পারো দক্ষিণ দিনাজপুরে, অনেক শিল্পীও আছে। গঙ্গারামপুর আবার একটু অন্যরকম, ওখানে অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, কিন্তু তোমাদের অ্যাক্টিভিটিটা একটু প্রোঅ্যাক্টিভ হওয়া উচিত। বর্ডার ডিস্ট্রিক্টে যারা ডিএমএসপিরা আছেন, আমরা যেটা আপনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেটা আমরা টার্কনেস নিয়ে নিয়েছি সেটাকে ভালোভাবে মেনটেন করা। আরও আমরা ম্যাডাম বলেছি এদেরকে, যেখানে যেখানে নেই চাকরাবান্ধা আছে, হিলিতে ম্যাম একটা জায়গায় আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, তারপরে গোজাডাঙ্গা আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। কুচবিহারে চ্যাংরাবান্ধা আছে, ঘোষাডাঙ্গা আছে তোমার কুচবিহারে, তো ঘোষাডাঙ্গা যেটা আছে মালদায়, আর এদিকে হিলি হচ্ছে এখানে উত্তর 24 পরগনায় গোজাডাঙ্গা ম্যাম। ও তারপরে উত্তর 24 পরগনায়, আর দক্ষিণ দিনাজপুরে হচ্ছে তোমার বালুরঘাট, এই হিলিতে আছে ম্যাম। এরা সব ম্যাম ল্যান্ডগুলো আইডেন্টিফাই করেছি, এখন এটা আমরা নিয়ে ম্যাম এখানে এটা আমরা নিয়ে নেবো এবারে। হ্যাঁ ম্যাম, একটা মডার্ন যদি এবং ওদের আমরা কাজে লাগিয়ে দেবো, আমাদের কাজে লাগিয়ে দেবো গভর্নমেন্টের। রাইট ম্যাম। হ্যাঁ অলরেডি হিলিটা ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট হ্যাঁ ট্রান্সপোর্ট আমাদের চলে এসেছে ম্যাম। হ্যাঁ বলো। 2.5 মাসের মধ্যে আমরা অলরেডি 70 লক্ষ টাকা আমরা ইনকাম হয়ে গেছে ম্যাম। আগে জেলা পরিষদের কাছে ছিল ম্যাডাম, ওখানে না জেলা পরিষদের কাছে থাকবে না, ওটা গভর্নমেন্টের ডাইরেক্ট আসবে। না অলরেডি আপনি নোটিফিকেশন দিয়ে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। নিয়ে নেওয়া হয়েছে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে দেখে নাও। দক্ষিণ দিনাজপুর অনেক দূরের জেলা হলেও মিষ্টি জেলা, ওখানে একলাকি বালুরঘাট আমি করে দিয়েছিলাম বলে আমার ভীষণ অলওয়েজ মনে পড়ে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ আয়েশা, ভালো করে ডিউটি করো, তুমি তো জানো কাজ, তোমাকে নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। আর কি বাকি থাকলো আমাদের? উত্তর 24 পরগনা সুমিত, আর দক্ষিণ 24 পরগনা। হ্যাঁ উত্তর 24 পরগনা এসো। সুমিত ঠিক আছে সব? সব ঠিক আছে ম্যাম, এখান থেকে আমার বাকি অফিসার অ্যাটেন্ড করছে ম্যাম, বাকি পুলিশ সুপাররা নিজের নিজের জায়গা থেকে সিপিএসপি রা অ্যাটেন্ড করছে ম্যাম। কোভিডটা একটু নজর রেখো, যদিও আমাদের এখানে নেই এখন, কিন্তু যদি বাই চান্স মে মাসে আসে বা ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়া, তোমাদের ওখান থেকেই কিন্তু আসে, গাইঘাটা বাগদা ওই সব জায়গা থেকেই কিন্তু আসে। আটা ছড়িয়ে দেয় পঞ্চায়েতগুলো, মানে ওখানকার কিছু কিছু আগে ছড়িয়েছিল আমি জানি, মানে ব্লিচিং পাউডারের বদলে আটা ছড়িয়েছিল। এগুলো যাতে না হয়, এগুলো বিডিওদের বলো দেখে নিতে,
এবং খুব কেয়ারফুলি দেখতে হবে। তোমার জেলা খুব অনেক বড় জেলা, বসিরহাট সাব ডিভিশনটাকে পুলিশকে বেশি করে কেয়ার নিতে হবে, প্রত্যেকটা সাব ডিভিশনই কেয়ারফুল হতে হবে। কিন্তু বসিরহাট সাব ডিভিশনে মাঝে মাঝেই আমি শুনি একটু অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশি আছে। বসিরহাট, টাকি একটু কমিউনাল প্রবলেমও আছে, মিনাখা, এগুলোতে যেন কোনো কমিউনাল প্রবলেম না হয়। আর বালু, তোমাকেও আমি বলছি, বি লিডার ফর অল। গাইঘাটা, বাগদা, বনগা, ওদিকে ব্যারাকপুর সাব ডিভিশন, ওদিকে তোমার হাসপাতালগুলো কোথায় কোথায় কে জল পাচ্ছে না দেখো একটু। খর্দা আমাকে রোগী কল্যাণ সমিতি বলছিল ওদের জল নেই। ম্যাডাম দেখে নিচ্ছি ম্যাডাম। দেখে নাও, আর এখন থেকে ফায়ার অডিটগুলো করে নাও হসপিটালগুলো। এটা হেলথ ডিপার্টমেন্টকে অলরেডি বলা হয়েছে, যাতে ফট করে এসি থেকে আগুন না লাগে। এটা পিডাব্লিউডিকেও দেখতে হবে, ফায়ারকেও দেখতে হবে, কেএমডিওকেও দেখতে হবে, মিউনিসিপ্যালিটিকেও দেখতে হবে। আর কাজ যেগুলো সিএস অলরেডি বলে দিল, আমি যেগুলো বলে দিলাম এগুলো তো তোমরা অলরেডি নোট করে নিয়েছো, সেভাবেই কাজ চলবে। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন, এটা নিশ্চয়ই বলবো। সামনে ঈদ আছে, যাতে কোনো রকম প্রবলেম না হয় এটা দেখে রাখতে হবে, ঠিক আছে? সব উৎসবই যেন বাংলায় সুন্দরভাবে সমাপন হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ওই দিন আবার অক্ষয় তৃতীয়াও আছে, ঠিক আছে? দক্ষিণ 24 পরগনা, উলগানাথন। ম্যাম নমস্কার ম্যাম, আমার সাথে সব সিনিয়র অফিসার আছে ম্যাম, এসপিরা নিজের হেডকোয়ার্টার থেকে অ্যাটেন্ড করছে ম্যাম। ম্যাম আপনার নির্দেশ মোতাবেক সব কাজগুলো আমরা করছি ম্যাম। রিসেন্টলি সমস্ত স্কুলগুলোকে আমরা ভিজিট করেছি ম্যাম। 6200 স্কুল, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, মাদ্রাসা সবটাই ভিজিট করা হয়েছে। জাস্ট এ মিনিট উলগা, এক সেকেন্ড। ব্রাত্য আছে? ব্রাত্যকে ডাকতে ভুলে গেছি নাকি? এডুকেশন সেক্রেটারি আছে, মনীষ আছে। আমি তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করছি। আমাকে কতগুলো জায়গা থেকে ইনফরমেশন দিয়েছে বাচ্চারা এই গরমের মধ্যে টিফিন খায় বাইরে, এবং যখন তারা যাতায়াত করে অনেকের নাক দিয়ে রক্ত পর্যন্ত বেরোচ্ছে। এই গরমের লুটা তারা সহ্য করতে পারছে না, কারণ গরমটা খুব বেশি পড়েছে। আমি চাইবো যদি তোমাদের অসুবিধে না থাকে, 2রা মে থেকে গরমের ছুটিটা ফেলে দাও। 2রা মে থেকে ডেটটা তুমি দেখে নাও, 15-20 জুনের মধ্যে কবে খুলবে, কিন্তু 2রা মে থেকে ছুটিটা ফেলে দাও। এবং প্রাইভেট স্কুলগুলোকেও বলো, বাচ্চারা কিন্তু ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি গরমের ছুটি দিয়ে দাও। দুটো কাজ হবে, কোভিডটাও এই সময়টা আসবে, সুতরাং উই ক্যান চেক অলসো দ্যাট। এবং সেখানে আমাদের যারা ভ্যাকসিনেশন চলবে, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে চলবে, ডোর টু ডোর, নো প্রবলেম। হ্যাঁ উলগা, থ্যাংক ইউ। এই স্কুলের পয়েন্টটা রেজ করলে বলে আমারটা মনে পড়লো, বলো। ম্যাম আর ম্যাম যতগুলো বাংলা সহায়তা কেন্দ্র আছে ম্যাম সবটাই আমরা ভিজিট করেছি ম্যাম, ওর সার্ভিসও অনেকটা ইমপ্রুভ হয়েছে। এটা অন্যান্য ডিএম, এসপি এবং আইসি এবং বিডিওদেরও বলছি, বা লাইন ডিপার্টমেন্ট, বাংলা সহায়তা কেন্দ্রটাই আমাদের মূল স্তম্ভ এখন। সেটাতে ভিজিট করা এবং তারা যাতে ভালোভাবে কাজ করে তাতে পুরো সহযোগিতা করা, এবং বাংলা সহায়ক কেন্দ্রগুলো যেন জনগণ গেলে তাদের সাথে ভালোভাবে কাজ করে, এটা সেলিম একটু কোঅর্ডিনেট করে নিও। ম্যাম আমাদের সুন্দরবন এলাকাতে ম্যাম এখন ডিসাস্টার প্রিপেয়ারনেস আমরা অনেকটা রিভিউ করেছি ম্যাম। এখন তো সাইক্লোন নিয়ে আমাদের প্রিপারেশন ফুল ফ্লেজ রয়েছে ম্যাম। আমরা ওভারঅল প্রিপেয়ার্ড আছে ম্যাম, কোনো অসুবিধা হবে না। করো, ভালো করো, তুমি তো অনেক কাজ করোই, তোমাকে তো নতুন করে বলার কিছু নেই, তুমি যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স অনেকগুলো ডিস্ট্রিক্ট করে এসছো। তোমার এডিএম, অ্যাডিশনাল এসপি থেকে শুরু করে 3টি এসপি আছে, সবাইকে বা চেঞ্জও করা হয়েছে 2-1টা। আবার নতুন লোকেরা যাবে, তারাও যাতে ভালো করে কাজ করে, তাদের মদত করো। সবাই ভালো থাকুক। এই পর্যন্ত আমার জেলা বাকি থাকলো কি তাহলে? কি এখন দার্জিলিং অ্যান্ড কালিম্পং। দার্জিলিং কালিম্পং আমি একসাথে করব। ম্যাম নমস্কার ম্যাডাম, পূর্ণমলম বলছি ম্যাম। আমার সঙ্গে এসপিও আছেন ম্যাম, সিপি শিলিগুড়ি থেকে অ্যাটেন্ড করছেন ম্যাম। আচ্ছা একটা কথা আমায় বলো তো, শিলিগুড়ি থেকে তোমার কমিশনেট আছে? নমস্কার ম্যাডাম। নমস্কার ম্যাডাম, গৌরব আছে? হ্যাঁ ম্যাডাম, গৌরব বলছি ম্যাডাম। তুমি আমায় বলো তো, নকশাল বাড়িতে কানু সান্যালের বাড়িটা কে দখল করছে? কেন হবে এসব? নকশাল বাড়িটা দার্জিলিং এসপি আন্ডার পড়বে ম্যাডাম। দার্জিলিংয়ের এসপি অত দূর দেখতে টাইম পায় না। নকশাল বাড়ি আর ফাঁসি দেওয়াটা না শিলিগুড়ি কমিশনারেটের সাথে দেওয়া উচিত। এই যে ডিজি সাহেব প্রপোজাল নিয়ে আসুন, নকশাল বাড়ি আর ফাঁসি দেওয়াটা
এটা দার্জিলিং, এটা শিলিগুড়ির সাথে দিন কমিশনারেটের সাথে, কারণ এটা দার্জিলিংয়ের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই অত দূর। ঠিক আছে ম্যাডাম, যতক্ষণ না হচ্ছে এসপি দেখে রাখবে। কানু সান্যালের বাড়ি পুরনো লোক, অনেক দিন নকশাল আন্দোলন করেছেন। আমি ইডিওলজিক্যালি আই মে নট সাপোর্ট দেয়ার মুভমেন্ট, বাট উনি একটা সিনিয়র লোক, ওনার বাড়ি যেন কেউ দখল না করে। যদি কেউ করে তার কি করতে হয় তুমি জানো? ব্রিজ বানিয়ে দিচ্ছে শিলিগুড়িতে। কেন বলুন তো, আমার কাছে এই খবর আসবে মাফিয়ারা ব্রিজ বানিয়ে দিচ্ছে, ইললিগাল ব্রিজ, যে ওপাশের জমিগুলো বিক্রি করবে। আর বিডিওরা চোখের সামনে তাকিয়ে দেখছে, এসপিরা চোখের সামনে তাকিয়ে দেখছে, আইসিরা চোখের সামনে তাকিয়ে দেখছে। তাদের কানে খবর যায় না। ব্রিজ ম্যাডাম ফুলবাড়িতে আছে। আর ভাই ওটা নয়, ইললিগাল ব্রিজ বানিয়েছিল জমি বিক্রি করবে বলে ল্যান্ড মাফিয়ারা। সেই ব্রিজ আমরা ভেঙে দিয়েছি। কিন্তু খবরটা তো তোমাদের রাখা উচিত। তোমরা জানো না কোনটা গভর্নমেন্টের ব্রিজ আর কোনটা প্রাইভেট পার্টি এসে হঠাৎ করে ব্রিজ বানিয়ে নিচ্ছে জমি দখল করার জন্য? হোয়ার ইজ ইউর ইন্টেলিজেন্স? ম্যাডাম এটা শিলিগুড়ি কমিশনারেটে আছে, জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে পড়ে। এটা জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে পড়ে না? ওদেরও বলছি এই কারণে যে ওদেরও এটা দেখে রাখা উচিত। ব্রিজ তো ভেঙে দিয়েছি, শিলিগুড়িতেও তাই হচ্ছে, রোজ লোক এসে বসছে। গৌরবকে একটু নজর রাখতে হবে। ঠিক ম্যাডাম। শিলিগুড়ি অরিজিনাল লোকেরা হারিয়ে যাবে কেন? সব কমিউনিটি ওখানে থাকে, শান্তিতে থাকে, কিন্তু দেখে না ওখানে নানা রকম কনস্পিরেসি চলছে। এবং জমি দখল তো ওখানে একটা রুটিন হয়ে গেছে। আমি তোমাদের বলেছি জমি দখল যে করবে তাকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করবে এবং অ্যাকশন নেবে অ্যাজ পার ল্যান্ড ল। আমরা করে দিই। ঠিক ম্যাডাম, একদম টেক স্ট্রং অ্যাকশন। আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি না গৌরব। 2-3টে কমপ্লেন কিন্তু এলো, প্লিজ দেখে নাও। হ্যাঁ, সেখানে আমার নেতা অন্য নেতা দেখার দরকার নেই, ইউ টেক অ্যাকশন। নিশ্চয়ই ম্যাডাম, নিশ্চয়ই। ওকে। আর বালি খাদান টাদান চুরি টুরি, ওই নদীতে জমি দখল করা আর নদীগুলোকে 12টা বাজিয়ে দেওয়া, এসব চলবে না। তুমি দেখে রাখো, তোমার মহানন্দা মালদায় পড়ে, তোমার ওখানে তিস্তা আছে, দেখে নাও সব। মহানন্দা কিছুটা আছে, তিস্তাও আছে। ঢেলে অ্যারেস্ট করো, নাকা চেকিং করো না, ওই রকম নাকা অ্যারেস্ট করো। ম্যাডাম নাকা হয় ম্যাডাম, রেগুলারলি হয়। নদীগুলো থেকে সাদা পাথর তোলে আর ওইটাকে ইউজ করে রাস্তায় টাস্তায়। আর সাদা পাথরটা হচ্ছে, কালো পাথরটা স্ট্রং, রাস্তা বেশি দিন চলে, দামটাও বেশি। আর সাদা পাথরটা হচ্ছে চুনের মতো ভেঙে যায়, মানে রাস্তায় দিচ্ছে আর 2 দিন বাদে রাস্তাটা ভেঙে যাচ্ছে, গভর্নমেন্টের 4 ডবল টাকা যাচ্ছে। সাদা পাথর নদী থেকে তুলতে দেওয়া হবে না যার লাইসেন্স নেই। সাদা পাথর তোলা বন্ধ করো। আর এই সাদা পাথরটা দিয়ে আলাদা কিছু করতে পারো কিনা ভাবো। এইটার গুঁড়ো দিয়ে সিমেন্টে মেশাতে পারো কিনা ভাবো। আমারও তো বুদ্ধি নেই, কিন্তু সিমেন্টে মেশাতে পারো কিনা দেখো, মাটিতে মেশাতে পারো কিনা দেখো, মাটিটা স্ট্রং হয়। অনেক বাংলার বাড়ি আমরা তৈরি করি, মাটির কাজেও অনেক কাজে আমাদের লাগে। সুতরাং এইটাকে কি করে ব্যবহার করা যায়, রিসার্চারদের কাছে ওপিনিয়ন নাও, এক্সপার্টসদের কাছে ওপিনিয়ন নাও, কিন্তু সাদা পাথর উঠবে না। এতে আমার রাস্তাঘাট ভাঙছে, সব ভেঙে যাচ্ছে। আমি বারবার বলেছি, আমি রাস্তায় গেলে আমার চোখে পড়ে, বলতে 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 আমি আজকে বলছি যদি অ্যাকশন না নাও আমি তোমাদের এগেনস্টে অ্যাকশন নেব। সরি, হয়ে গেছে আমার দার্জিলিং, এবার হচ্ছে কালিম্পং। শিলিগুড়ি এসপি এবং কমিশনের দুজনেই আছে। ম্যাম নমস্কার। ম্যাম কালিম্পং থেকে বিমলা বলছি ম্যাম। হ্যাঁ বলো, ঠিক আছে তোমরা? ম্যাম সবই ঠিক আছে ম্যাম, কোনো অসুবিধা নেই? না ম্যাম, কিছু অসুবিধা নেই ম্যাম। এসপি কি করছে ওখানে? ম্যাম এসপি ভিসি মোড়ে আছেন ম্যাম। সকালে আমরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটা বড় মিটিং করেছি ম্যাম, আমরা প্রিপেয়ার্ড আছি ম্যাম। কেউ কেউ ওখানে আবার উস্কানোর চেষ্টা করছে দার্জিলিংয়ে যেন পিসফুল থাকে। কেউ যদি চেষ্টা করে আবার কমিউনাল বিভাজন করে দিয়ে পাহাড়ে অশান্তি লাগাতে, আমি কিন্তু অ্যালাউ করব না। পাহাড় শান্তিতে ছিল, পাহাড় শান্তিতে আছে, পাহাড় শান্তিতে থাকবে। কারো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাকসেস করবার জন্য আমি পাহাড়কে টুকরো করতে দেব না, এবং পাহাড়ের ঐক্য ভাঙতে দেবো না, পাহাড়ের উন্নয়ন ভাঙতে দেবো না। অনেক কষ্ট করে লোকে অনেক হোটেল টোটেল অনেক কিছু তৈরি করেছে, পাহাড়ে একটা হোটেল কালি নেই, লোকে এত ভালোবাসে। সুতরাং এই জায়গাগুলোকে আপনাদেরও নজরে রাখতে হবে। আর যদি কোনো ইরেগুলার কিছু দেখেন আমাকে পাঠাবেন, ঠিক আছে? নিশ্চয়ই ম্যাম। তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাক।
আমি লাস্ট প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিদের এটাই বলবো বা ডিজি বা সিপি যারা আছেন বা এডিজি যারা আছেন, সবটাই আমরা আলোচনা করলাম আপনাদের সামনে। যার যার ডিপার্টমেন্ট যেভাবে যুক্ত আছে, প্রত্যেকটা জেলায় বিডিওদের সাথে লোকালি, এসডিওদের সাথে সাব ডিভিশন অনুযায়ী, ডিএমের সাথে হেডকোয়ার্টার অনুযায়ী, এসপি, অ্যাডিশনাল এসপি, আইসিদের সাথে লোকাল অনুযায়ী, মাথা টু লেজা, এ টু জেড আপনাদেরও কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই কাজগুলো করতে গেলে আপনাদের প্রোঅ্যাক্টিভ হওয়াটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আপনারা এই মেসেজটা দিলে তবেই কিন্তু নিচে মেসেজটা পার্কুলেট অ্যান্ড সার্কুলেট হবে। সিএস মাথার ওপর ছাতা, অফিসারদের যতটা পারে সে চেষ্টা করে, তাকেও আপনাদের কোঅপারেশন করতে হবে, যেমন আমাকে আপনারা কোঅপারেশন করেন, এবং একটু টাইম দিয়ে বেশি আমাদের কাজ করতে হবে। আমি সবাইকে আগাম ঈদ মুবারক জানিয়ে, অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থেকে শুরু করে শান্তি সব যাতে বজায় থাকে। হ্যাঁ, একটা সাবজেক্ট আছে, সেটা আমার সাবজেক্ট, তাই তোমাদের আমি ইনভলভ করব না। ও ডক্টর অমিত মিত্র আছে। অমিত দা শুনেছেন তো সব? অমিত দা আগে শুনেছি, সব ঠিক আছে তো? আমরা বিজিবিএস কনফারেন্স খুব সাকসেস হয়েছে। আমি বেঙ্গলের অল অফিসিয়ালস, পুলিশ, বিশেষ থ্যাঙ্কস টু অমিত মিত্র, অমিত দা, শিল্প মিনিস্টার দীনেশ দ্বিবেদী, দ্বিবেদী আমাদের, টু অল সেক্রেটারি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিয়েট, মিনিস্টার্স, WBIDC, পুলিশ, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি টিম, আমার সিএমও, আমি সবাইকে মেনি থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি ফর দেয়ার হার্টিয়েস্ট কোঅপারেশন। নেক্সট বিজিএস হবে 1, 2, 3 ফেব্রুয়ারি। ঠিক আছে অমিত দা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি এখন একটা প্রেস করবো, এটা আমি অফিসারদের রাখছি না, অফিসারদের থ্যাঙ্কস দিয়ে ছুটি দিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি। আমি 2 মিনিটে একটা কথা বলবো, এটা আমার কিছুটা গভর্নমেন্টের কিছুটা রাজনৈতিক কথা থাকবে, তাই আমি অফিসারদের ইনভলভ করতে চাই না। দ্য মিটিং ইজ ওভার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং। এবার প্রেসটা শুধু থাকবে আমার সাথে আর অমিত দা, মিনিস্টাররা থাকতে পারে, সেক্রেটারিদের ছুটি।